Professor M.S.I. Mollik, distinguished professor in front, dear colleagues, it's a very honor and pleasure for me. How much pleasure that I will not be able to explain rather. I'm in front of you to talk and to speak in the Syed Kamaluddin Memorial Oration. What is there in the slide we'll see later. না না আচ্ছা আমি তো চেঞ্জ করব তো why they are changing it স্যার আপনি চেঞ্জ করবেন হ্যাঁ আমি করব তো Sorry for the intervention. So what I had been telling, I am talking in such a gathering and about such a person whom I liked very, very much. I had the opportunity to come across this very knowledgeable Professor Syed Kamaluddin Ahmed when I was in the FCPS Part 1. Probably you people don't know, well, at that time, FCPS Part 1 was an organized course. We had to come for the course. And from Army, I came as a just young major at that time. And I came across the Professor Syed Kamaluddin Ahmed. And he's a man whom you really like. So today in the BACAMH, the platform of the BACAMH, we are talking about Professor Syed Kamaluddin Ahmed. In the memory of the Professor Syed Kamaluddin Ahmed, you can see the very look of a professor. Possibly this very look can tell how wise he was. And Syed Kamaluddin Ahmed was born on 19 March 1953 in Meherpur, Bangladesh. And he started his schooling in Bagerhat but moved on to many schools. Why is it changing like that? Okay. Now if you change the slide, please change it. Next. So he graduated from the Chittagong Medical College in 1978 and did his FCPS in psychiatry from the BCPS in 1982. And he received the fellowship from the Royal College of Edinburgh. Next. So in the face, I see the map of honor, truth, and loyalty. And really it is. You can see in his face how it is. And he worked in Bangladesh Health Service for about 18 years. Not a long time, but a remarkable time. And where he worked, he could put his footprint over there. And he became a faculty member at the Institute of Postgraduate Medical Research, IPJMR, now the BSMO in 1984. A very young man, a faculty member. And
then associate professor in 1989, and he worked there till 1993. Actually, he is the man who could put you in a land where you will get the thrive to work, where you will get the push to work. That was the leadership quality he had. That was the teacher quality he had. That he could, actually he could just flame you. He could make you how to work. It is not that you will go to him, will teach, not that one. Rather leads you to take to the threshold of your mind. That was an important. So Dr. Ahmed was an ardent researcher that we heard, and his main research interest was in biological psychiatry, behavioral intervention, and drug misuse. So this is one of the look of the Professor Syed Kamaluddin Ahmed, and the very look is always the elite and gentleman. And there are some more than 50 publications on his credit. He was one of the principal investigators of first ever epidemiological study on substance abuse in Bangladesh, which was sponsored by the WHO. And here you can see three legends, Professor Syed Kamaluddin, for whom we are talking today, but here is also Professor Syed Anwar Haq, today's chief guest of the next session, and Professor Syed MSI Mollik. The three get together. I am very amazed to see it, how the three is here, and these three are the legends of the Bangladesh psychiatry. Next. So this is in the second annual conference of the BACAMH. From very early inception of the BACAMH, he was with the Bangladesh Association of Child and Adolescent Mental Health, and he had been working in different capacities. And also, he had been working as chairperson of the program coordinator in the BACAMH Conference 2 and 3. Next. Here are some glimpses of the photographs of the ATCV. And life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. And he knew how to create. And he created me also. And many of here, he created those people. Next. This is, he was also a poem, a poem written by him. Next. And this is the WPS seminar in Argentina. He represented the Bangladesh over there. This is the last college, in medical college, Holy Family Red Christian Medical College. I will say this, probably this is the Sharmi, if I am not wrong. And Dr. Syed Kamaluddin was actively working as the professor of the psychiatry at Holy Family Red Christian Medical College, Dhaka, when he was diagnosed quite unexpectedly with stomach cancer. He died soon after on 21st of December 2011 at the age of 58 years, in a very younger age. The light of stars that were extinguished ages ago still reach us. So it is with great men who died centuries ago, but still reaches us with the sunshine. He was outstanding in the field of Bangladesh and enjoyed a very high stature among his peers group. Honesty and integrity were the hallmark of his character, and those who knew them, knew him, knew that he never compromised with his principles. In our time, the FCPS, passing FCPS was very, very difficult. Ma'am is here, Professor Syed Anwar Begum. He used to sit in the part 1 physiology, second paper board. And Professor Syed Kamaluddin used to sit in the pathology board. And in the part 2 also they used to take the exam. And what I can remember, at one time, 2, 3, 4 session has gone, no psychiatrist could pass the FCPS. So people asked Professor Syed Kamaluddin what to do and why you are not doing something to make the students pass. Possibly the reply was like that, if you want to be FCPS, you have to have a standard. Standard cannot be down to make you FCPS. That was the integrity and that was the wisdom he had. Next.
So, sir is not with us. আবার একদিন ঠিকই দেখা হয়ে যাবে, কখনো কোথাও 5 বছর, 10 বছর, 50 বছর কিংবা এই শতাব্দী পেরিয়ে হয়তো দেখা হবে। আমার যেটা মনে হচ্ছে, এখন তো আমরা স্যারের সাথে এখানে এই শতাব্দীতে দেখা হবে না, হয়তো পরপারে কোথাও দেখা হবে, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে কোথাও। নেক্সট। অ্যান্ড রিয়েলি সম্ভবত স্যারের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি যখন সকালে আমার পাশেই বসে আলাপ করছিলাম, ডক্টর মনিরুল ছিলেন সেখানে আমার পাশে বসা, আমাকে বললেন যে আপনি এটা প্রেজেন্ট করবেন, স্যারের অডিশন মেমোরিয়াল আপনি বক্তৃতা দিবেন, বলে দিয়েন। তার মতো আর কেউ হতে পারে নাই। আমার মনে হয় এর পরে আর বোধহয় ডক্টর মনিরুল যে কথাটা বলেন, দ্যাট ইকোড টু এভরি ওয়ানস মাইন্ড। নেক্সট। So, we pay our tribute to the Professor Syed Kamaluddin Ahmed, and as a military, I say salute to sir. I had been feeling very emotional also to talk about this very gentleman. আমি যদি বাংলায় একটু বলি, উনি যখন আমরা যখন বিসিপিএসে যাই, আমরা তো ছোট্টই তো, স্যার যখন ঢুকতেন আমরা কিন্তু তটস্থ হয়ে যেতাম। বিকজ স্যারের সামনে আমরা যে বসে গপ্প করব বা এদিকে সেদিকে কথা বলবো, সেইটা সাহস কিন্তু আমাদের ছিল না। অথবা স্যার খুব প্রিন্সিপাল নিয়ে চলতেন, সেই জন্য হয়তো আমরা সেটা চিন্তাই করিনি। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু স্যারের সময় ছিল। এবং যে কথাটা বলছিলাম, উনি চাচ্ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড। উনি চাচ্ছিলেন যে এফসিপিএস সাইকিয়াট্রি মানে হি ইজ আ ম্যান অর উইমেন হু ক্যান স্পিক অ্যাবাউট সাইকিয়াট্রি এভরিওয়্যার, রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন সেরকম। তো সেই স্যারের কথা বলতে পেরে আজকে খুবই ভালো লেগেছে। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যাদের কন্ট্রিবিউশনে আজকে হয়তো আমরা এখানেও দাঁড়িয়ে আছি, যাদের কন্ট্রিবিউশনের ফলে বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রি এত দূর এগিয়ে এসছে, যাদের কন্ট্রিবিউশন। আরেকটা কথা এখানে আমি বলিনি, বলতে হয়তো স্লাইডে মিস হয়ে গিয়েছে, উনি কিন্তু বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান যে জার্নালটা আছে সেটার 3 বার এডিটর ইন চিফ ছিলেন। এটা কিন্তু খুব ছোট্টখানি কথা না। বিসিপিএস এর জার্নালের এডিটর হওয়া, সেটা 3 বার থাকা, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। বিকজ আপনাকে যেখানে হোক টিকতে হলে একটা জোর লাগে, জনবলেরও একটা জোর আছে, স্ট্রেংথ আছে। সাইকিয়াট্রির তো এরকম জনবলের স্ট্রেংথ নাই, বাট হি ওয়াজ এডিটর ইন চিফ বিকজ এইটা মাথার জোর ছিল, ব্রেইনের জোর ছিল, মগজের জোর ছিল। তো এগুলি যখন চিন্তা করি আমরা, মনে হয় যে এই লিজেন্ডারিদেরকে আর পাওয়া যাবে না, এরকম বোধহয় আর আমরা তো সেটা ধারে কাছেই না। কখন হবে, কে হবে সেটা জানি না, বাট চাই যে এরকমভাবে মানুষ অন্যরা উঠে আসুক, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের চাওয়াও। যারা আপনারা আমাদের জুনিয়র আছেন, আমাদের সিনিয়ররা আমাদের সামনে আছেন, তারা যে পথ রেখে যাচ্ছেন, তারা যে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন, আমরা যদি আমাদের জুনিয়ররা যদি সেই পথ দিয়ে হাঁটে, তাহলে হয়তো একদিন না একদিন আরও এরকম প্রফেসর সৈয়দ কামালউদ্দিন তৈরি হবেন, সে বিশ্বাস রাখি। কারণ বিশ্বাস তো রাখতে হবে, সেই আস্থা যদি না থাকে, সেই স্বপ্ন না থাকে, তাহলে বাঁচবো কী করে? বাংলাদেশে সেরকম সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট, আজকে চাইল্ড সাইকিয়াট্রির মঞ্চে বলছি, যেভাবে লিজেন্ডার যে সমস্ত ক্ষেত্রে যেভাবে শনি করে এগুচ্ছেন, ডেফিনেটলি আরও উন্নতি হবে। আমি অনেকদিন বলছি আর কি, আমাদের ম্যাডাম কদিন আগে প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ারা হক, প্রফেসর আনোয়ারা ম্যাডাম, আপনারা সবাই জানেন যে হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। এর চেয়ে অনেক বড় পুরস্কার উনি পেয়েছেন আগে, উনি 21শে পদক পেয়েছেন, উনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। বাট আমি সেটাই বলতে চাই, how many professions, how many people are there to get all these awards? It is the psychiatrist. So আমি একটা ছোট্ট কমেন্ট লিখেছিলাম, আমি লিখতেও পারি না, জানিও না, আমরা ওইরকম গুণে গুণান্বিত হইনি। বাট যখন এটা শুনেছি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসাবে মনটা যেন এরকম বড় হয়ে যায়, দিস ইজ সাইকিয়াট্রি। আমরা সেটারই গর্ব করি, সেটারই ধারণ করি, সেটাই ধারণ করার চেষ্টা করি। এরকম সৈয়দ কামালউদ্দিন আহমেদ আমাদের মধ্যে আবার জন্ম হবেন, আমরা তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করব। আমরা তো করবই, আপনারাও করবেন। অ্যান্ড এই বাংলাদেশের সব চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডাল্টস মেন্টাল হেলথ যারা এই বাকাম যারা হাল ধরেছেন, তারা এই বক্তৃতাটা দিয়েছেন, ওনাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। এটাও আরেকটা মানে আমি এই সেজন্য বাকামকে এবং তাদের কর্মকর্তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জানাবো। নাও লেটস টক অ্যাবাউট, এটা বোধহয় প্রভিশন আর কি, যে এই বক্তৃতার পরে
সৈয়দ কামালউদ্দিন আহমেদ মেমোরিয়াল ওরেশন বলার পরেও আর একটু ছোটোখাটো কিছু বলতে হয়। So I will be talking about the parenting, the basis of child upbringing. এটা নিয়ে দুই একটা কথা বলবো, খুব বেশি না, আপনারা সবাই এগুলি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, বিকজ আজকাল প্যারেন্টিং নিয়ে কর্মশালা হচ্ছে, কর্মযজ্ঞ হচ্ছে, কি হচ্ছে না আমি চাই না, সবই হয়। আমরা ছোটোখাটো করে একটু বলার চেষ্টা করি, রাইট? নেক্সট। So parenting is the process of raising and educating a child from birth until adulthood. And responsible parenthood is the ability to respond to the needs and aspirations of the family and children. So whatever we think, that parenting is the foundation, parenting is the basis, and parenting is the thing by which you will later say, okay, I am a successful, or okay, I couldn't do anything in my life, everything is ruined. সুতরাং এই ভালো লাগার মন্দ লাগার জায়গাটা প্যারেন্টিং। টুডে অর টুমোরো ইট ইজ দ্য প্যারেন্টিং হুইচ উইল মেক ইউ হ্যাপি, হুইচ উইল মেক ইউ আনহ্যাপি। যেখানে আপনি সুন্দর করে বলতে পারবেন শান্তি শান্তি অথবা অশান্তি অশান্তি, দ্যাট ইজ দ্য প্যারেন্টিং। সো প্যারেন্টিংয়ের অনেক কথা আমরা জানি, আমি শুধু কিছু হাইলাইট করতে চাই। ডায়ানা বামব্রিন্ড, যিনি একজন ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট, উনি প্রথমে থ্রি টাইপস অফ প্যারেন্টিংয়ের কথা বলেছে। আমি মনে হয় আমার বক্তৃতার পরে বাংলা ইংরেজি মিক্স করে ফেলছি, আমি জানি না, ইজ দের এনি ফরেনার? ইফ ফরেনার দেন উই শুড গো ফর দ্য ইংলিশ অনলি। সো দের আর থ্রি টাইপ অফ প্যারেন্টিং শি ডিসক্রাইবড, ইজ দ্য অথরিটেটিভ প্যারেন্টিং, authoritarian parenting, permissive parenting, and later McCoby and Martin, they added one type, that is the neglectful parenting. We'll be talking about in short. The authoritative parenting, what are the criteria and characteristics of that? It is the democratic parenting. I repeat, it is the democratic parenting. Say democracy prevails in that family, and give and take policy. You give, I give. So child gives, the parent gives, like that, and encourage children to be independent, but still places and limits and controls on their actions. And when punishing a child in this type of parenting, that is authoritarian parenting, if punishing sometimes, the parents will explain his or her motive for the punishment. এবং আমরা সবাই জানি এই পানিশমেন্টে মার দেয়া না, if we cut the rewards, সেটা করি, সেখানেও will explain the child that this is why it is done. ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে যে তোমাকে এটা এই জন্য করা হচ্ছে, এই জিনিসটা যেন তার কাছে পৌঁছে। সো যদি অথরিটেটিভ প্যারেন্টিং হয় তাহলে কি হবে? The parents will set clear standard for their children, then monitor the limits. যদি বাচ্চা লিমিটেশন থাকে তারা সেটাও মনিটর করে, allow children to develop autonomy, that is very important. অটোনমি ডেভেলপ, স্বাতন্ত্র আইডেন্টিটি ডেভেলপ করতে হবে বাচ্চাদের, এবং সেটা এই প্যারেন্টিংয়ে সম্ভব। দে অলসো এক্সপেক্ট ম্যাচিওর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার অফ দ্য চিলড্রেন। সো দ্যাট ইজ আনাদার ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। অ্যান্ড পানিশমেন্ট ফর misbehaviors are what we have told, measures and constructed. Then another type of parenting is the authoritarian parenting, that is the strict parenting. আমরা একটা পরে একটা ছোট্ট স্লাইড দেখাবো যেখানে আমরা এই চারটার সঙ্গে একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমরা শেষ করে দেব। অ্যান্ড ক্যারেক্টারাইজড বাই হাই এক্সপেকটেশন অফ কনফর্মিটি, আমার কথা শুনতেই হবে তোমাকে, হাই এক্সপেকটেশন, অ্যান্ড ডু নট এক্সপ্লেন দ্য রিজন ফর দ্য রুলস অ্যান্ড বাউন্ডারিজ। কোনো কিছু বলা টলার দরকার নাই, তো আমি বলেছি সেটাই আর কি, এটা আমরা পরে দেখাবো সেই কথাটা। অ্যান্ড হোয়েন পানিশিং এ চাইল্ড, দি প্যারেন্টস ইট ডু ইট ফিজিক্যালি, তাহলে মারামারি করে, এটা হলো অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং। আউটকাম, দি চাইল্ডস আর অ্যাগ্রেসিভ, দে ক্যান অলসো বি সোশ্যালি ইনেপ্ট, shy, and cannot make their own decision. And children in these families have poor self-esteem. That is another very setback, that these children don't develop the self-esteem. They are poor judges of character and will rebel against authority figures. যখনই চান্স পাবে তখনই কিন্তু বাইকে বসবে এবং তখনই মারামারিটা লাগে, তখনই কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারের ব্যাপারটা চলে আসে। ODD is very common probably here. And then another time is the permissive.
you can see the picture that it depicts what type of parenting it is. আমরা দেখতেছি বাবা মা দুজনেই কিন্তু মাথার মধ্যে মুকুট সাজায় সন্তানের রেখে দিয়েছে এবং দুজনেই হামাগুড়ি দিচ্ছে। সো এটা দিয়ে কিন্তু প্রমাণ হয়, বোঝা যায় যে পারমিসিভ প্যারেন্টিংটা কীরকম। Permissive parents tends to give up most of the control of the home to their children, and parents make very few rules which they do not even enforce properly all the time. রুল করে হয়তো একটা এটা করতে হবে, কিন্তু না করলে এটা আর কিছু আসে যায় না, ব্যাপারটা এরকম। Parents wants to make their children feels as if they can be free to do or say as with. So outcome cannot be that good. Children are less aware of the limits of the acceptable behavior and worse academic performance. আমরা বোধহয় দেখেছি সিনেমা টিনেমাতে আগে, এখন জানি না সেই সমস্ত সিনেমা আছে কিনা, যে বড় বড় মাথা খাওয়াইতো কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু ওইরকমই হইতো আর কি। এটা বোধহয় এরকম প্যারেন্টিং আর কি, একটা ওই গায়ে তেল মাখে দেওয়ার জন্য সিনেমার মধ্যে দেখাইতো আর কি, বড় লোকের ছেলের এরকমভাবে গায়ে তেল মাখানোর জন্য 3 জন কামলা থাকতো, দাসীবাদী থাকতো, কিন্তু ফলাফল কিন্তু এই তেলতেলা হইলো, পিছলা হইলো আর কি, আর তেলতেলা হইলো না। So like that of parenting it is. And another one is neglectful parenting, uninvolved parents and detached থাকে, dismissive parenting style, and parents are not warned and generally not involved in the child's life, and parents are emotionally unsupportive to their children but provides the basic needs, that is needs only given. Outcome is not good. You can see the outcomes. These are very poor outcome. I will not go in details. So these slides what I wanted to tell you. In nutshell we can say, when it is an authoritative parenting, then the parenting will be democratic style. Let's talk about it. সুতরাং সন্তানের সাথে আমরা মিলে কথা বলবো, একসাথে কথা বলবো, আলাপ আলোচনা করব, তার ভালোটা মন্দটা নিব, তার ভালোটা মন্দটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি, and we can find out in ways and means how to work out. সেই জিনিসটা করব, ডেমোক্রেটিক পদ্ধতি আমরা বলছি। লেটস টক অ্যাবাউট ইট, চলো আমরা আলাপ করি, আমরা আলোচনা করি, সিদ্ধান্ত নিই। এটা হলো অথরিটিভ প্যারেন্টিং। অ্যান্ড অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং দেখেন, বিকজ আই সেড সো, আমি বলেছি তোমাকে করতে হবে, আমি তোমার বাবা, আমার চেয়ে কি বেশি বুঝো? ব্যাপারটা এরকম, বেশি বুঝো না, যদি আবার বেশি কথা বলে তাহলে কান মলা পিটা দেওয়া, সেটা হলো অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং। সুতরাং এটা ফলাফল নিশ্চয়ই ভালো না, এটা আমরা আগেও বলেছি। অ্যান্ড দি পারমিসিভ প্যারেন্টিং আমরা যেটা ছবিতে দেখেছিলাম সেটাই হলো ইউ আর দ্য বস। সো সন্তানের সেখানে বস, বাপ মার কিছু রোল নেই, সুতরাং আউটকামটা ওইরকম হচ্ছে না, আমরা নিজেরা দেখেছি এবং বুঝতে পারছি। অ্যান্ড আনইনভলভ প্যারেন্টিং ইজ ইউ হু উইল ডু ফর ইউ ওন, এটাতে আর বাবা মার কোনো ইনভলভমেন্ট ওইরকমভাবে নাই আর করেন না। তো এই 4টা জিনিস আর কি আমরা এই 4টা ছোট্ট ওয়ার্ড দ্বারাই কিন্তু সেন্টেন্স দ্বারা এক্সপ্লেন করে ফেলতে পারতেছি। যে অথরিটিভ প্যারেন্টিং ইজ দ্য, লেটস টক অ্যাবাউট ইট। অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং ইজ দ্যাট বিকজ আই সেড সো, অ্যান্ড দ্য পারমিসিভ প্যারেন্টিং ইউ আর দ্য বস অ্যান্ড ইউ আর অন ইউর ওন, দ্যাট ইজ দি আনইনভলভ প্যারেন্টিং। প্যারেন্টিং স্টাইল আর অনেক রকম আছে। আমরা মডার্ন টাইপ অফ প্যারেন্টিং, ফ্রি রেঞ্জ প্যারেন্টিং, হেলিকপ্টার অর ওভার প্যারেন্টিং বলে আরেকটা আছে, প্যারানয়েড প্যারেন্টিং, পজিটিভ প্যারেন্টিং। আমি জানি না পরে সেশন আছে, ওতে আমরা শেষ করে ফেলবো। ফ্রি রেঞ্জ প্যারেন্টিং আজকাল এটা দেখা যায় যথেষ্ট, প্যারেন্টসরা অনেক কাজে বাচ্চাদেরকে ইনভলভ করে, অনেক কিছু তাদের জন্য করে রাখে, ছোটোটা বড়টা সব কিছু একসাথে 10টা শেখাতে চায়, এরকম ব্যাপারটা এখানে থাকে। আর হেলিকপ্টার বা ওভার প্যারেন্টিংটা হলো একটা টাইগারের মতো আর কি, টাইগার প্যারেন্টস, এক সব কিছু শক্ত করে ধরে রাখার একটা অবস্থা। আর প্যারানয়েড প্যারেন্টিং হলো যে একেবারে আমার বাচ্চারা কিছুই করতে দেবো না, সব একেবারে ধরে রাখবো, কুলের মধ্যে রেখে দেবো, তুমি ওইটা করো না এটা হয়ে যাবে, ওইটা করো না ওইটা হয়ে যাবে, ওর সাথে মিশো না এটা হয়ে যাবে, রাস্তায় গেলে এইটা হবে সেটা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে তাকে একেবারে এরকমভাবে দেখেন আপনারা ছবিতেই দেখতে পাচ্ছেন, এরকম করে আষ্টে পৃষ্ঠে করে বেঁধে রাখে, যার জন্য আউটকামটা ওইরকম ভালো হয় না। ইট ইজ কল্ড প্যারানয়েড প্যারেন্টিং। অ্যান্ড দেন পজিটিভ প্যারেন্টিং হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা বোধহয় আমাদের জানতে হবে। স্পেন্ডিং one time and delighting in moments of connection with the child. This connection is very important. আমাদের আজকের সমাজের প্রেক্ষাপটে this bondage and connection is very very important. আমরা কোয়ালিটি টাইমের কথা বলি সবাই,
কেউই করি না, বাসায় গিয়ে সবাই নিজেরা মোবাইল দেখে আর বাচ্চারা বাচ্চাদের মোবাইল দেখে। সুতরাং কোয়ালিটি টাইমটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং এটা আমাদেরকে করতে হবে, এই কানেকশনটা করতে হবে। ইফ ইউ ক্যানট মেক দ্য কানেকশন, দি কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার বলেন, ওডিডি বলেন, দ্যাট উইল বি দ্য আলটিমেট রেজাল্ট। সো ড্রাগ এডিকশন এগুলি ম্যাটার হবে আর কি। অ্যান্ড প্রেজিং স্পেসিফিক অ্যাকশনস থ্রু ওয়ার্ডস ইনস্টেড অফ ইউজিং, শুধু এইটা দিলাম সেটা দিলাম না, ভালো করে আদর করে একটা কথা বলি, মাথার একটু হাত বুলিয়ে দিই, একটু চুমু খেয়ে দিই, দ্যাট ইজ এনাফ টু মেক আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হাউ মাচ আই লাভ ইউ মাই কিড, মাই চাইল্ড। এটার জন্য শুধু খাওয়ানো আর শুধু ঘুষ দেওয়া এটার দরকার পড়বে না। অ্যান্ড রিকগনাইজ ইট দ্যাট প্যারেন্টস can be stressful and focusing on what you can control. So এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, providing consistent age appropriate consequences and guideline for child behavior. এটা আমাদের চাইল্ডকে সে কীভাবে চলবে না সেটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই গাইডলাইন দিতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, না হলে বাকি সব ভেস্তে যাবে। ইউজিং পজিটিভ ইন্টারাকশন টু কারেক্ট প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার, সো এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট। প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার তো হবেই, বাচ্চাদের বিহেভিয়ার সবসময় যে একেবারে আলিফ হবে, I don't know whether you know the alif, একেবারে সোজা হবে সেরকম না, it will not be straight line, there will be problems, so you have to solve the problems, you have to give the ways and means। সেটা ওই যে ডেমোক্রেটিক প্যারেন্টিংয়ের মতো আলাপ আলোচনা করে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস এ ব্যালেন্স অফ মিটিং প্যারেন্টাল নিডস অ্যান্ড চাইল্ড নিডস, সুতরাং দুইটা মিলেই কিন্তু করতে হবে। শুধু জিপিএ 5-এর পিছনে আমরা যে হেলাল বই লাগছে জিপিএ 5-এই সব না, জিপিএ 5-এর বাইরে যেটা আছে সেটা কিন্তু করতে হবে, বিকজ জিপিএ 5 মানুষ বানায় না, জিপিএ 5 যন্ত্র বানায়, সুতরাং সেটাও কিন্তু হিসাব করতে হবে আমাদেরকে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আরও কিছু ব্যাপার আছে যে প্যারেন্টিং দেখতে হলে বাচ্চার পার্সোনালিটি টেম্পারমেন্ট দেখতে হয়, প্যারেন্টসের পার্সোনালিটি টেম্পারমেন্ট দেখতে হয়। আমরা ইন্ট্রোভার্ট এক্সট্রোভার্ট বাচ্চাদেরকে কীভাবে আইডেন্টিফাই করব সেখানে লেখা আছে, আমি আর এগুলো নিয়ে আলোচনা করব না, বিকজ টাইম নিশ্চয়ই আমি বেশি সময় নিচ্ছি। তো ইন্ট্রোভার্ট এবং এক্সট্রোভার্ট কেন জানতে হবে ইন্ট্রোভার্ট বাচ্চারা কী ব্যবহার করে, এক্সট্রোভার্টরা কীরকম ব্যবহার করে, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু সলভ দিস ইস্যুস, তারপরে সেইটার অনুযায়ী আপনাকে কাজ করতে হবে। সো সাম ইফেক্টিভ প্যারেন্টিং স্ট্র্যাটেজিস, যদি আমরা প্যারেন্টসরা কী কী চ্যালেঞ্জেস ফেস করি, এখানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা বলা আছে এবং কী কী স্ট্র্যাটেজিস আমরা ইউজ করতে পারি সেখানে এগুলি বলা আছে। আমি আই নট গোয়িং টু ডিসকাস অল দিস ইস্যুস, বাট দ্যাট চ্যালেঞ্জেস এভরিওয়্যার, বিকজ এ প্যারেন্টিং ইজ অলসো এ চ্যালেঞ্জিং। প্যারেন্টস তো চ্যালেঞ্জ ফেস করে প্যারেন্টস হবে, সুতরাং প্যারেন্টসকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজিস বের করতে হবে, এবং দ্যাট হ্যাজ টু বি অ্যাপ্লাইড টু দ্য চিলড্রেন সো দ্যাট they can come out successfully as a great and good human being. So you have to know your child and teach your children the language. Which language? The language you have, the language the child have, সেটা জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সেটাকে অ্যাডভোকেট করতে হবে। এবং যদি তাই হয় তাহলে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে আপনার চোখের পানি পড়বে কি পড়বে না, আপনি শান্তি পাবেন কি পাবেন না, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্যাট। শুধু আমরা যদি নিজেরা খুব মনে করি যে অনেক কিছু, বাট লেটার অন এই প্যারেন্টিংয়ের উপর নির্ভর করছে আপনি কাঁদবেন কি হাসবেন। আমরা সবাই হাসতে চাই, আমরা সুন্দর প্যারেন্টিং করব, বাট যদি কোনো প্রশ্ন হয় যে I feel there will be no question because no chair is here, so there will be no question, but which one is the perfect parenting if somebody asks, then it is difficult to answer, no definite. এটা ডিপেন্ড করে অন দ্য চাইল্ড, অন দ্য প্যারেন্টস, ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্যামিলি, ডিপেন্ডস অন দ্য কালচার, ডিপেন্ডস অন দ্য সোসাইটি, সোসাইটাল ক্লাস, ডিপেন্ডস অন দ্য এডুকেশন। সো এত কিছুর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে না শুধু আমি কি মানে আমার উপরে শুধু ডিপেন্ড করে না, আমি বুঝলেই হবে না, আমার বাচ্চাও বুঝতে হবে, তার আইকিউ কতটুকু সেটাও জানতে হবে। সব মিলিয়ে কিন্তু এই প্যারেন্টিং কোনটা ভালো কোনটা ভালো না সেটা ডিপেন্ড করে। বাট as far as the concern, it is about what the slides we have shown or what we have discussed. পসিবলি এইগুলির মধ্যে আমরা অথরিটেরিয়ান প্যারেন্টিং সেটা অথরিটেটিভ প্যারেন্টিং সেটা প্রেফারেবলি ভালো, হুইচ ইজ এ ডেমোক্রেটিক ওয়ান, বিকজ ডেমোক্রেসি এখন পর্যন্ত প্রিভেলিং ইজ ওয়ান গুড ওয়ান ইন এভরিওয়ার, ইভেন ইন দ্য কান্ট্রি অর হোয়ার এভার ইট ইজ, বিকজ হোয়ার ইউ ক্যান রিয়েলি স্পিক অ্যান্ড ইউ ক্যান ভেন্টিলেট ইউর সেলফ and then get the support from others. So that is an important issue. ডেমোক্রেটিক প্যারেন্টিং এই আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে, বাট
অনেক কিছু ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করে, যেটা আমি বলেছিলাম। এটা আরও ডিপেন্ড করে সেই প্যারেন্টসটাকে, শুধু কি বাবা মা, শুধু অন্য অভিভাবক, সে কি অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড, সে কি কেয়ার গিভারের কাছে থাকে, সে কি কোনো ফস্টার হাউসে থাকে, সে কোথায় থাকে, সেগুলির উপর কিন্তু নির্ভর করবে। একটি ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে বলা যাবে না কোন প্যারেন্টিং সবচেয়ে ভালো, কোনটা সবচেয়ে খারাপ। বাট যে ছবিগুলি আমরা দেখালাম, যে কথাগুলি বললাম, তার মধ্যে থেকে নিশ্চয়ই আমরা একটি ভালো প্যারেন্টিং, ডেমোক্রেটিক প্যারেন্টিং যেটা বলছি, সেটা বের করে নিলে দ্যাট ক্যান বি এ বেস্ট ওয়ান অর বেটার ওয়ান, হোয়াট আই ফিল। অ্যান্ড দেন I want to express the gratitude to ডক্টর সিফাত আমাকে ফার্স্ট স্লাইডগুলি পাঠিয়েছিল, প্রফেসর সৈয়দ কামালউদ্দিন আহমেদ স্যারের স্লাইডগুলি। এবং সেকেন্ড যেটা প্যারেন্টিংয়ের আরেকটা ইনফরমেশন হলো যে in my medical college there is head of the department of the psychiatry department is Dr. Rubina, assistant professor. I am not the professor of psychiatry in that sense. So Rubina made all this slide for me, and I also express my gratitude to Rubina. And I must express my gratitude to you, because you, the seniors, the juniors, colleagues, took a time, give me a time, look towards the presentation. That's the wonderful one, and express my heartfelt thanks and gratitude to all of you. Thank you so much. Thank you, sir, for your excellent presentation. Now, I'd like to request Professor Dr. M.D. Ghulam Rabbani, sir, Chairperson, Neurodevelopmental Disability Protection Trustee, to hand over the crest to our speaker. Now I'd like to request our Professor Dr. Salahuddin Kausar Biplov, sir, Professor of Psychiatry, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, to give our eco-friendly token of honor to our speaker. বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফর চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ বাকামের 15তম বার্ষিক সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পালা। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং কথা সাহিত্যিক প্রফেসর ডক্টর আনোয়ারা বেগম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে থাকবেন প্রফেসর নাহিদ মাহাজাবিন মোর্শেদ ম্যাডাম, বাকামের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী স্যার, অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যার, অধ্যাপক মল্লিক স্যার, অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্যার এবং ডাক্তার তারিকুল আলম। আমি অনুরোধ করছি সভাপতি অধ্যাপক নাহিদ ম্যাডামকে উপস্থিত সকল অতিথিদেরকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। সেই সাথে বাকামের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডক্টর হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর নিয়াজ মোহাম্মদ খানকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কোথায় বসবো দাও? মাঝখানে বসে।
আর কালক্ষেপণ না করে আমরা আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অত্যন্ত স্বল্পভাষী কিন্তু দক্ষ এবং নিবেদিত প্রাণ সাধারণ সম্পাদক বাকামের ডক্টর নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে। Assalamu alaikum. It's a great pleasure and honor for me to be here in this stage and giving the welcome address on this 15th annual conference of the Bangladesh Association for Child and Adolescent Mental Health. And this year's theme is Child and Adolescent Mental Health, prioritizing the service needs. In this year, in this scientific sessions, about 20 scientific papers will be read, and there will be 3 workshops, 1 scientific debate, and I think that the honorable delegates will enjoy them all. I welcome you all to this scientific arena, and also also want to learn from you and enlighten ourselves. Thank you. Thank you all. অনেক ধন্যবাদ ডক্টর নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে তার খুবই নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের জন্য। তো ডক্টর নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ারা বেগম ম্যাডামকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য। এবার বক্তব্য দেবার পালা যিনি সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। 2008 সালে বাকাম তার যাত্রা শুরু করে, যার হাত ধরে, যার উদ্যোগে তিনি বাকামের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক এমএসআই মল্লিক স্যার। এমএসআই মল্লিক স্যারকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সিফাত। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, বাকামের অফিসার্সগণ, সামনে উপস্থিত বাকামের বৃহত্তর ডাইভার্স ইন এ ইউনিটি বলবো আমি। বাকামের পতাকা তলে যে অজস্র বিভিন্ন পেশাজীবী আছেন, আর আজকের ডেলিগেটস যারা, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন। 2008 সাল থেকে বাকামের যাত্রা শুরুর পরে আজকে আমরা 15তম বার্ষিক আমরা সায়েন্টিফিক কনফারেন্স করছি। এবং আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দের এটা যে আমার পর থেকে এই দীর্ঘ সময় ধরে বাকামের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা রাইট ডিরেকশনে এই অর্গানাইজেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অ্যাজ এ ফাউন্ডার এর থেকে বড় আনন্দ মনে হয় আর কিছু হতে পারে না। সত্যি বলতে কি আমি আর কিছুই করি না, কিন্তু এই যে দেখার আনন্দ তারা দিয়েছে, সফলতার আনন্দ দিয়েছে, সবাইকে একত্র করার যে আনন্দ দিয়েছে, এই যে অপরিসীম একটা পাওয়া, সেই পাওয়াটা আমি খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করি। এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমরা চিনি, বাকামের পরিবারের সব সদস্য। বিশেষ করে আজকের প্রধান অতিথি আনোয়ারা ম্যাডামের কথা মনে পড়ে আমার। উনি আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি যখন এফসিএস পার্ট 1-এ, পার্ট 2-তে, তখন আমাদের উনি লেকচার দিতেন চাইল্ড সাইকিয়াট্রির উপরেই। আমার মনে পড়ে
যে একদিন একটা, তখন তো অনেক ছাত্র ছিল না, আমরা 8-10 জন। এরিকসনের ডেভেলপমেন্ট উনি পড়াচ্ছিলেন, ম্যাডামের মনে আছে কিনা জানি না। তো উনি পড়ানোর শেষে একটা বলেছিলেন যে আমি তো এটা অত পড়ি নাই, রাত্রে পড়বো এই লেকচারটা দেওয়ার জন্যে, পড়ে দেখলাম ও মা, আমি তো আমার ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক সর্বনাশ করে ফেলেছি। এবং ওনার বক্তৃতার শেষে একটা অ্যাডভাইস ছিল যে তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদের অন্ততপক্ষে প্রথমে ডেভেলপমেন্ট অনুযায়ী মানুষ করো। তো তারই রিফ্লেকশন আজকে দেখলাম আমাদের আজিজের বক্তৃতায়, সেই রিফ্লেকশনটাই দিয়েছেন যে প্যারেন্টিং কত বড় ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। এবং আমি বলবো যে পৃথিবীতে যত চাকরি আছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সুখের, সবচেয়ে গর্বের, সবচেয়ে আনন্দের চাকরি হচ্ছে প্যারেন্টিং। সেইটা যদি আমরা করতে পারি ডেফিনেটলি আমাদের আগে যাব, যা আমি একটু আগে বলেছিলাম। আজকের কনফারেন্সের যে মূল থিমটা প্রায়োরিটি, সে সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম। আজকে আমাদেরকে ব্যাপারটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা হালকাভাবে যেমন দেখি, সম্ভবত তার থেকে অনেক বেশি এই চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যদি এই মুহূর্তে কোভিড আর না হয়, তাহলে আগামী 2টা বছর এই প্রিভ্যালেন্স রেট 20 থেকে 40-এ এসে ঠেকবে। আমাদের কি সেই প্রস্তুতি আছে? আর এটা আমাদের ভাবতে হবে। এবং সেই অনুযায়ী আজকের এই প্রায়োরিটাইজেশন একটা যুগোপযোগী জিনিস, এবং সেইটা আজকে আমাদের পরিষ্কার খোলসা করে বুঝতে হবে। আমাদের কম রিসোর্সে এবং আমাদের ম্যান পাওয়ার যে কম এবং আমাদের যে নিড অনেক বেশি, সেই তুলনায় আমাদেরকে এই বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। প্রায়োরিটি নির্ধারণ করে সেই রিলেটেড ট্রেনিং এবং এডুকেশন আমাদেরকে নিতে হবে। আমরা সবাই এই বিষয়ে কমিটেড, কিন্তু আমাদের মোটিভেশন এবং এফেক্টিভনেসটা আমাদের লার্নিং করে বাড়াতে হবে। এবং আমরা যদি এই কাজটা করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যদি আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজটা করি, তাহলে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সেবা কিন্তু আমরা করতে পারবো। দেশ সেবা মানে এই না যে একজন সৈনিক হয়ে লড়াই করা, এই নিজ নিজ জায়গা থেকে এই কাজটি করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এবং একই সাথে আমরা যে একটা চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, সেই হিসাবে আমাদের গর্ব করতে হবে। আমাদের অহংকার থাকবে, নম্র অহংকার, এবং আমাদের কম্পিটেন্সি থাকবে, যা আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করতে পারবো। যদি আমরা সেটা করি, আমাদের মনে হয় যে উইল গেট এ রিওয়ার্ড অফ হ্যাভিং হ্যাপিনেস। কারণ আর কিছু আমাদের হ্যাপি করতে পারবে না। আজকের এই দিনটা এবং আগামী দিনটা সব মিলিয়ে আমাদের এই সম্মেলনটা ফ্রুটফুল হোক, এবং সমস্ত ইনভেস্টমেন্টটা যেন আউটকামটা তার থেকে বেশি হয়, আমি এই কামনা করব। এবং উপস্থিত এই মঞ্চে যারা আছেন তারা সবাই কিন্তু ডিভোটেড পারসন। এর মধ্যে 2 জন প্রফেসর ওয়াজিল আলম চৌধুরী, তারপরে প্রফেসর গোলাম রাব্বানি, এরা 2 জনই ব্যাকামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যোগ্যতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এবং তার উত্তরসূরিরা এই যে ডক্টর নিয়াজ, ডক্টর হেলাল, এরা যে রকমভাবে বাকামের পতাকাটা ধরেছেন, আসুন আমরা সবাই তাদেরকে সমর্থন করি এবং তাদের কাজকে ভাগ করে আমরা এগিয়ে নিই। বাকামের বর্তমান নেতৃত্ব, তাদেরকে অভিবাদন জানাই তাদের সাফল্যের জন্য। আগামী নেতৃত্বের জন্য আমার আগাম শুভেচ্ছা থাকলো। আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য, 2টো কথা বলার জন্য ডাকার জন্য আমি তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর ভালোবাসা। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ মল্লিক স্যারকে তার অত্যন্ত বিনয়ী বক্তব্যের জন্য। এবার বিশেষ অতিথিদের বক্তব্যের পালা। প্রথমেই অনুরোধ করছি বাংলাদেশের সাইকিয়াট্রিস্টদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টের ডাইনামিক এবং সুদক্ষ সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার তারিকুল আলম সুমনকে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। 15th অ্যানুয়াল কনফারেন্স অফ বাকামের আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের
সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি বৃন্দ এবং আমাদের বাখামের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট, জেনারেল সেক্রেটারি সহ সামনে উপবিষ্ট আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী, সহকর্মী, কলিগ ও সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার অনুরোধ করার জন্য। এই জন্য আমি বাখামের যারা অর্গানাইজার, যারা এই কনফারেন্সটি আয়োজন করেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আমার আসলে এই আজকের এই কনফারেন্সের বিষয়ে খুব দীর্ঘ বক্তব্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ মঞ্চে আমার শিক্ষক মণ্ডলী উপস্থিত আছেন, তারা আরও হয়তো অনেক কিছু বলবেন। শুধু আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি এই বার্ষিক সাধারণ সভা যেটি আগামীকালকে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই বৈজ্ঞানিক অধিবেশন সেটির সফলতা কামনা করছি এবং সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ডাক্তার তারিকুল আলমকে। তিনি সবসময় সবাইকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলেন, আজকে নিজেও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছেন। এবার আমরা বক্তব্য শুনব এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে যার কাছ থেকে আমরা বিনয় শিখতে পারি। অনেক উচ্চতায় ওঠার পরেও যে কতটা বিনয়ী হওয়া যায় সে শিক্ষা আমাদেরকে যিনি দেন, যিনি আমাদের অভিভাবক এবং অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টের সভাপতি অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যারকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। Thank you, Dr. Sipat. So respected Chairperson, Professor Nahid Mehjabin, Honorable Chief Guest, Professor Anwar Aswed Haq, our special guest, Professor S.A. Mullik, Professor Ghulam Rabbani, our beloved student and President-elect of BACAMH, Dr. Helaluddin Ahmed, General Secretary of Bangladesh Association of Psychiatrists, Dr. Tariqul Alam, and Dr. Niaz Muhammad, respected and learned participant. And this is possibly the 5th annual conference of Bangladesh Association of Child and Adolescents Mental Health. So I'm really very delighted to be here with you, and on the occasion of this annual conference of BACAMH, I would like to add my personal warmest wishes and also like to offer my heartiest thanks and congratulations on behalf of Bangladesh Association of Psychiatrists to all the participants and learned members of the EC committee and the other participants of BACAMH, ladies and gentlemen. At the very outset of my speech, I would like to mention with due respect that Bangladesh Association for Child and Adolescents Mental Health is the national organization for professionals working successfully in the area of child and adolescent mental health since 2008. The mission BACAMH declared at the beginning of their journey, like promotion of mental health of children and adolescents and their families through training, services, research, advocacy, prevention, peer support, and collaborations are routinely addressed with significant achievement. I had the opportunity to serve the organization as chairperson for 1 year, 1 term, and I really feel proud to be one of them. By this time, BACAMH has received many organizational membership and award for their dedication of work in the field. Of these, the full
Membership of International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professional, that is IACAP, is worth mentioning. I am really delighted to mention particularly one program that is the last 2016. This year, our brilliant team of BACAMH attended the World Congress of IACAP held in Calgary, where Professor S.A. Mullik and Professor Farooq Alam presented their association in General Assembly, highlighted important issues and proposal for exchange of expertise and mutual support. The proposal was accepted by the IACAP President and House. Our young stars of Bangladesh Psychiatry, Dr. Hilal, Dr. Munir Hussain, presented their paper. Or another young star, Dr. Sifati Saeed, awarded with Donald J. Cohen Fellowship and took part in this Congress. The most worth mentioning part of BACAMH is the educational and scientific activities they started since 2008. All the meetings are being accomplished successfully. For example, in the last 2016, I distinctly remember this year nearly 700 participants registered for participation from different disciplines like psychiatry, psychology, clinical psychology, pediatrics, social welfare, and developmental workers, and successfully discussed and presented their paper. I strongly believe and expect that the presence of our chief guest, today's chief guest, our respected teacher, Professor Anwar Rashid Haq, his inspiration and presence will inspire us very much. Every member of the BACAMH will continue their effort. They have already taken to develop education, service, and research in this field. To build up a healthy future generation, priority must be given to the children's mental health. What is our theme of this year? So the theme you have come to know, the prioritizing mental health, child and adolescents, is exceedingly important and pertinent one. In these days, when the world is interconnected in multiple ways, it is important that we share examples and good clinical practice and research and learn from each other. My congratulations to you all and warmest wishes for the success of this conference of 2020. Thank you very much. Thank you. অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যারকে তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। এবার বক্তব্য রাখবেন বিশেষ অতিথি অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী স্যার, চেয়ারপারসন নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি প্রোটেকশন ট্রাস্টি বোর্ড। অ্যাসার্টিভিটি বা পজিটিভিটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন গোলাম রাব্বানী স্যার, যার কাছে যে কোনো সমস্যা নিয়ে কেউ কখনো কোনো নেগেটিভ কথা কখনো শোনে না। স্যার সবার সমস্যার একটি পজিটিভ সমাধান দিয়ে থাকেন। স্যারকে অনুরোধ করছি তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। BACAMH কর্তৃক আয়োজিত 15তম অ্যানুয়াল কনফারেন্সের আজকের এই কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের সভার শিক্ষক এবং সর্বোপরি
আমাদের মাঝে যারা এখনো পর্যন্ত আদর্শ হয়ে বেঁচে আছেন তার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি প্রফেসর আনোয়ারা বেগম। উনি যখন বাংলাদেশে আসেন তখন আমরা FCPS ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ম্যাডাম প্রতিদিনই লেকচারের সময় একটি করে আর্টিকেল আমাদেরকে দিতেন পড়ার জন্য। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের বন্ধুরা যারা ডায়াসে বসে আছেন, যারা অনেকেই এই বাকামের সভাপতি ছিলেন, আজকের বাকামের বর্তমান বাকামের এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার্স, সভাপতি আজকের অনুষ্ঠানের নাহিদ, এবং সম্মুখে অডিয়েন্সের মধ্যে উপবিষ্ট আমাদের কলিগস এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আমি মনে করি যে এই সংগঠনটির ভিতরে একটা ডাইভার্সিটি আছে। এখানে সাইকিয়াট্রিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার সহ আরও অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যের যারা পেশাজীবী তাদেরই একটি সংগঠন। এবং এটি জন্ম যদিও খুব বেশি দিন নয়, কিন্তু এটি ফুলে ফলে অনেক সুশোভিত হয়ে উঠেছে এবং তাদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথের যে বিষয়টি, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আজকের যে শিশু, সে আগামী দিনের নাগরিক, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়ক। এবং আজকে আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজিজ যে বক্তব্য দিয়েছেন আমাদের সৈয়দ কামালউদ্দিন আহমেদ ওরেশানে প্যারেন্টিং, আমি ম্যাডামের সঙ্গে অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করেছি মাদকাসক্তি হাসপাতালে। তখন ম্যাডাম ডিরেক্টর ছিলেন, আমি রেসিডেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলাম। উনি ওনার ছেলেকে মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে একসঙ্গে ছেলের সঙ্গে সময় কাটাতেন ধানমন্ডির লেকে। তো এত ব্যস্ত একজন মানুষ, কিন্তু ওনার দায়িত্ব ভোলেন নাই। এবং আমরা যদি পৃথিবী বিখ্যাত সন্তান এবং পিতাদের কাহিনী যদি আমরা দেখি, তারা সাকসেসফুল ছিলেন এবং সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। তারা হচ্ছেন ইয়াকুব আলাইহিসসালাম এবং হজরত ইউসুফ আলাইহিসসালাম, ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এবং আমাদের তার সন্তান যে নবী, তাদের যে রিলেশনশিপ, তাদের ভিতরে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটি জানার মতো, বোঝার মতো। এবং মানুষের ফিলোসফিক্যালি এই জিনিসগুলো যদি থাকে, তাহলে তাদের প্যারেন্টিং খুব সুন্দর হয়। সন্তান স্বপ্ন দেখার পরে পিতার সঙ্গে শেয়ার করেছেন ইউসুফ আলাইহিসসালাম তার পিতা ইয়াকুব আলাইহিসসালামের সঙ্গে, এবং বাবা তাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই পরামর্শ উনি শুনেছেন এবং সেটি ছিল তার পাথেও। এইভাবে আমরা দেখি আমাদের জীবনে, বর্তমান বিশ্বে যারা সাকসেসফুল প্যারেন্টস, তারা কিন্তু দেখে দেখে শিখে। কখনো মারপিট করে সন্তানকে শেখানো যায় না। আমার অভিজ্ঞতা আমি বলি, আমার পিতাকে আমরা দেখতাম, কথা হতো খুব কম। আমার বাবা ব্যবসা করতেন। সকালবেলা উঠে যেদিন দেখতাম বাসায় অনেক বড় বড় মাছ, মিষ্টি, ফল, বুঝতাম যে আব্বা ঘরে ছিলেন। কারণ ওনাকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো, ওনাকে আমাদের মাসে 2-1 দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ হতো। অনেক ভোর রাত্রে উনি বেরিয়ে যেতেন এবং অনেক মধ্যরাত্রে উনি ঘরে ফিরতেন। কিন্তু তার জীবন আদর্শ আমরা অনুসরণ করেছি। তার কাছ থেকে আমরা তার গতিবিধি, তার চলা, তার বলন, কথা আমরা শিখেছি। তো এই যে শিক্ষা, এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অনুশীলন, এবং এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর হতে পারে না। তো আমাদের আজকাল যে বর্তমান দুনিয়া, যেখানে এখানে সময়ের খুব অভাব, আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য অনেক অর্থ খরচ করি, অনেক সুখ সুবিধা আমরা দিয়ে থাকি,
কিন্তু যেটি দিতে পারি না সেটি হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক, যেটি রিলেশনশিপ, কমিউনিকেশন, যেটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যেটি শেখার জন্য আমাদের সন্তানরা বন্ধুদের কাছে যায়। আর বন্ধু তো আর বাড়ির লোক নয়, সে অন্য একটি বিশ্বাস, অন্য একটি ধারণা, অন্য একটি মানসিকতা নিয়ে আমার সঙ্গে স্কুলে দেখা হয়, রাস্তায় দেখা হয়, কোচিংয়ে দেখা হয়। তো তার সঙ্গে আবার বহু রকমের আলোচনা হয়, মিডিয়া নিয়ে কথাবার্তা হয়, ভালো মন্দ অনেক কিছুই আমরা শেয়ার করি। কিন্তু কি করলে আমি আমার নিজেকে গড়ে উঠাতে পারবো এবং লিডারশিপ দিতে পারবো, অর্থাৎ লিড দিতে পারবো, সেটি আমরা কিন্তু তাদের কাছ থেকে জানতে পারি না। এটির জন্য অনুশীলন দরকার হয়, প্রত্যয়ের দরকার হয়, সাংগঠনিক ক্ষমতার দরকার হয়। সবচেয়ে বেশি যেটি দরকার হয় সেটি হচ্ছে আচার আচরণ, যেটাকে আমরা বলি বিহেভিয়ার। এই যে মানসিক সমস্যাগুলো আমরা যদি আজকের দিনে ধরি, যে চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট, যেটা আমাদের যে সংগঠনের নাম, এটি আমরা জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে 17+, 18-র নিচে, এটি আমাদের বয়সের সীমা। আর এই সময়ের মধ্যে আমার সব কিছু শেখা শেষ হয়ে যায় এবং যত ক্রনিক মেন্টাল ডিসঅর্ডার আছে, বিহেভিয়ারাল প্রবলেম যতগুলো আছে, ব্যক্তিত্বের দূষণ যতগুলো আছে, এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু প্রকাশ ঘটে। কাজেই আমাকে যদি এটাকে প্রিভেন্ট করতে হয়, আমাকে যদি এটাকে চিকিৎসা করতে হয়, আমাকে যদি এটার পুনর্বাসন করতে হয়, তাহলে কিন্তু এই সময়ে আমার সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে। ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার, নর্থ আমেরিকান যে ক্লাসিফিকেশন, 1952 থেকে এটির যাত্রা শুরু। অনেক পরিবর্ধন হয়েছে। আমাদের সময়ে 1980-তে DSM-3, তারপরে DSM-4, DSM-R, নোমেনক্লেচারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা মাল্টি অ্যাক্সিয়াল ক্লাসিফিকেশন থেকে এখন ডাইমেনশনাল যে ক্লাসিফিকেশন, সেটিতে আবার ব্যাক করেছি। আমরা কিন্তু হিস্ট্রিক্যাল এভলিউশন যেটা হয়, এটা ঘুরে ঘুরে কিন্তু মানুষ বিবর্তিত হয়, আবর্তিত হয়। এবং আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় আমরা যোগসূত্র খুঁজে পাই। এমিল ক্রেপলিন, ডিমেনশিয়া প্রিকক্স, যে স্কিজোফ্রেনিক ডিসঅর্ডার ইউগেন ব্রয়লারের, যে অটিস্টিক যে আচরণ, লিও ক্যানারের যে অটিস্টিক চিলড্রেন, আমাদের DSM-5-এ কমপ্লিট ক্লাসিফিকেশন অফ নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স, যেটি অনেকখানি আমাদের চাইল্ড মেন্টাল হেলথের জুড়ে রয়েছে, সেটি কিন্তু একটা বিশাল একটা সাবজেক্ট, এটা স্পেশালিটি। আমরা আগে যখন অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারকে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের সঙ্গে এক করে দেখতাম, মনে হতো এগুলোই অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের একটি জিনিস। এখন কিন্তু এটি আলাদা ক্লাসিফিকেশন হয়েছে। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, এটি কিন্তু একটি আলাদা ডায়াগনোসিস। বাদবাকিগুলো স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, ফিয়ার, PTSD আলাদাভাবে এটাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং ICD-11-এ এগুলোকে আরও বেশি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে এই যে মেন্টাল হেলথ, স্পেসিফিক্যালি চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথের যে ডেভেলপমেন্ট, এটি খুবই ফাস্ট, খুবই দ্রুত তাল লয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা যদি এই বয়সের মানুষগুলোকে, আমরা ইউথ মেন্টাল হেলথকে যদি আমরা ভালোভাবে অ্যাড্রেস করতে না পারি, তাহলে আমরা মানুষের যে মানসিক স্বাস্থ্য, যেটিকে আমরা বলছি যে দেয়ার ইজ নো হেলথ উইদাউট মেন্টাল হেলথ, সেটি কিন্তু আমরা অর্জন করতে পারবো না। আমাদের দেশে যতগুলো ইন্ডিকেটরস, যা যা একটি মেন্টাল হেলথের জন্য দরকার, আমরা কিন্তু সব করতে পেরেছি। যদি আমরা সংখ্যায় 350 জন মাত্র, কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্টের যে ধারা, এটি কিন্তু অনেক বেশি গ্র্যাটিফাইং। আমাদের লুনাসি অ্যাক্টকে রিফিল করে আমরা বাংলাদেশ মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট আমরা প্রণয়ন করতে পেরেছি।
আমরা রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ বাংলাদেশ এটিও আমরা করতে পেরেছি। 2013-তে একদিন আগে পরে আমাদের রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ দ্য পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটি এবং তার একদিন পরে রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ দ্য পার্সনস উইথ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স আমরা প্রণয়ন করেছি। আমরা মেন্টাল হেলথ পলিসি, ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অ্যান্ড অ্যাকশন ফর দি মেন্টাল হেলথ, আমরা আশা করছি যে আগামী যে 8ম জাতীয় পরিকল্পনা তার মধ্যে আমরা ওপিতে আমাদের মেন্টাল হেলথ থাকবে, খুব জোরে সোরে এবং ভালোভাবেই থাকবে। তো আমরা পিছিয়ে নেই, আমরা সামনে এগুচ্ছি, আরও সুন্দরভাবে আমাদেরকে এগোতে হবে এবং আমরা চাইব যে আমাদের যে মানসিক স্বাস্থ্য এটিকে কিভাবে ইন্টিগ্রেটেড করা যায় আরও প্রাইমারি মেন্টাল হেলথ কেয়ারের সঙ্গে এবং ইন্টিগ্রেটেড করা যায় আমাদের আদার স্পেশালিটির সঙ্গে, আমাদের যে লায়াজেন সাইকিয়াট্রি, আমাদের যে আদার ফ্রেটার্নিটি অফ দি ইলনেসেস। আমরা কিন্তু ছিলাম প্রথমে আমাদের সঙ্গে মেডিসিন, সার্জারি, অবস, গাইনি, এগুলোরই একটি পার্ট হিসাবে আমরা ছিলাম। এখন কিন্তু শত শত সুপার স্পেশালিটি ডেভেলপ করছে এবং একজন একজনকে এলবো আউট করছে। তা আমরা তার মধ্যে কিন্তু টিকে আছি, টিকে আছি মানে খুব দুর্দণ্ড প্রতাপে এবং খুব সক্ষমতা নিয়ে। এবং এর জন্য আমাদের যে লিডারশিপ, আমরা এখানে যারা আছি এবং যারা আরও ভবিষ্যতে আমাদের যাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি, আমাদের সেই সোনার সন্তানদের আমরা আরও বেশি উজ্জ্বলতা দেখতে চাই এবং তারই একটি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে BACAMH। আমরা দিন দিন এই BACAMH-এর আরও উন্নতি আমরা চাই এবং কামনা করি। বর্তমানে আমাদের হেলাল খুব সম্ভব নাহিদের কাছ থেকে দায়িত্ব নেবে, নিয়াজের দায়িত্ব কে নেবে জানি না, নিয়াজই আছেন, আচ্ছা গুড। তো আমরা খুবই গর্বিত যে আমাদের সন্তানরা, আমরা আমাদের ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট, আমরা যাদেরকে আমাদের ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতে আমরা গর্ববোধ করি, আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তাদের হাত ধরে এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, মানসিক স্বাস্থ্যের জয়যাত্রা, BACAMH-এর জয়যাত্রা, এটি পূর্ণ মাত্রায় চলতে থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমাকে এখানে কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য, বলার জন্য এবং সম্মানিত করার জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বড় জিনিস হচ্ছে দুটো, একটি হচ্ছে আমাদের যে প্রচেষ্টা এবং মানসিকতা, যে নেতৃত্ব, তারা যদি যেমন আমার ওয়াজিউল আলমের বিষয়ে সিফাত বলেছে যে বিনয়ী, এই যে বিনয়ী মানুষ, যাকে বিনয়ী বলে সবাই সম্বোধন করে, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর বোধহয় জীবনে হতে পারে না। একজন মানুষের সব কিছু প্রাপ্তির জন্য এই বিনয়টা খুব বেশি বড় প্রয়োজন। বিনয়ের সঙ্গে তার যদি কর্মযজ্ঞ এক হয়, সেই মানুষটি উজ্জ্বলতার সবচেয়ে বড় দিগ্বিজয়ী। আসুন আমরা সবাই সেই গুণে গুণান্বিত হই এবং আমরা আমাদের ধারাকে বজায় রাখি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী স্যারকে তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্যার। অধ্যাপক বিধান স্যার একজন প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, তিনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং মনোরোগ বিদ্যা ছাড়াও দর্শনের উপরে তার অসীম দখল। স্যারকে অনুরোধ করব বক্তব্য দেওয়ার জন্য। BACAMH-এর এই ইনঅগোরাল সেশনে আমাকে যারা আমন্ত্রণ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুরু করছি। আজকের
আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া আমাদের আনোয়ারা ম্যাডাম, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সিনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট বৃন্দ, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের অন্যান্য সাইকিয়াট্রিস্ট বৃন্দ, স্টুডেন্ট বৃন্দ এবং সাইকিয়াট্রির বাইরেও অনেকে বাকামের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সাইকোলজিস্ট এবং অন্যান্যরা। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাকাম যাত্রা শুরু করেছে খুব বেশি দিন হয় না, চাইল্ড সাইকিয়াট্রিরও যাত্রা খুব বেশি দিন না, কিন্তু আমার মনে হয় তারা তাদের অগ্রগতি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হারেই ঘটাচ্ছেন। আমাদের এখন অনেকগুলো পোস্ট তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি। এখনও আমরা কাউকে এখনও পাইনি সেই সব পদে। আমি আশা করি যে পরবর্তী যে প্রমোশনগুলো হবে সেই ক্ষেত্রে তা হবে এবং আমাদের দেশে চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি একটা স্পেশাল একটা ডিসিপ্লিন হিসাবে এস্টাবলিশড হবে। কারণ এই বিষয়টা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই কিন্তু চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্স গ্রুপে পড়ে এবং আমাদের সামাজিক যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে, সামাজিক এই পরিবর্তন যে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আসছে, সেটার একটা বড় দায় কিন্তু ওই শিশু কিশোরদেরই বহন করতে হয়। ফলে আমরা তাদের মধ্যে প্রচুর রকম সমস্যা দেখি। শুধুমাত্র আমাদের যেটা জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্যোগে যে জরিপটা হয়েছিল তাতেই আমরা দেখি তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যার সংখ্যা মানে পরিমাণটা হচ্ছে প্রায় 13% মতো। এটা একটা বড় একটা সমস্যা। এবং এই চাইল্ডহুড সমস্যাগুলো এমনই ব্যাপার যেটা যেহেতু ফরমেটিভ পিরিয়ডের সমস্যা, সুতরাং যেটার মানে ফলাফলটা রেস্টটা একটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে থেকে যায় এবং যেটার ফলাফল হয় প্রায় সারা জীবনব্যাপী। সুতরাং চাইল্ড এবং অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি যে আমাদের দেশে বিকশিত হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য আশার কথা এবং আমি আশা করব এই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন তারা তাদের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন, নতুন যারা নেতৃত্ব আসছেন তারা তাদের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন এবং আমাদের দেশে চাইল্ড এবং অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং এতে আমাদের চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্টসদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটা সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠবে। আমি সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রয় পোদ্দার স্যারকে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য। এবার সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার পালা। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, বাকামের বর্তমান সভাপতি এবং মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি প্রফেসর অধ্যাপক নাহিদ মাহজাবিন মোর্শেদ, আমাদের সবার প্রিয় অত্যন্ত মিষ্টভাষী নাহিদ ম্যাডামকে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমি দুঃখিত, আসলে আমি যে আমাদের যে সিকোয়েন্স বা সিরিয়াল সেখানে একটু ভুল করে ফেলেছি। এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তিনি অত্যন্ত স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষক এবং অসংখ্য পুরস্কারে যিনি ভূষিত হয়েছেন এবং বাংলাদেশের সাইকিয়াট্রি সমাজের জন্য তিনি একজন গর্ব, অধ্যাপক ডাক্তার আনোয়ারা বেগম ম্যাডাম। সকলকে ধন্যবাদ। আমার বক্তব্য একটু সংক্ষিপ্ত আবার একটু লম্বা হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আজকাল একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে যে প্রধান অতিথি সাধারণত একটু বয়স্ক, একটু নলেজেবল, একটু তার ভারী কি আছে, সেই জন্য তার বক্তব্য সবার শেষে উপস্থাপন করা। দ্যাট ইজ এ ভেরি ভেরি রং আইডিয়া। সভাপতি যত অল্প বয়সী হোক, যাই হোক, সভাপতি কিন্তু সভাপতি। আজকে যেমন আমাদের দেশের প্রথম সম্রাট আকবর ছিলেন 14 বছর বয়স যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তা নাহিদ যদি সেই বয়সের হতো তো তাহলে কি প্রধান অতিথি আগে কথা বলতে পারতেন? তো সুতরাং আমাদের সভাপতিকে সম্মান করতে হবে এবং সভাপতি সবার শেষে বক্তব্য দেবেন, তিনি যতই ছোট হন বয়সে।
And that is the rule, and we should not break the rule. When I was leaving my home this morning, my son asked me, "Mom, where you are going?" So I told him I am going to attend a scientific conference. He said, what sort of scientific conference? I said, the child scientific conference. And he said, thank God that you are going to an appropriate place today. I said, why do you say that? Well, that is your parenting thing. তুমি তো আজে বাজে কাজ করে বেড়াও তোমার আসল কাজ বাদ দিয়ে। দ্যাট ইজ সায়েন্টিফিক কনফারেন্স, সায়েন্টিফিক সেশন, সাইকিয়াট্রিক সব কিছু ইন রিলেশন টু দ্যাট। আর তুমি ভেরেন্টা হয়েছে বেড়াও আজে বাজে জায়গায়, আর তোমার আসল জায়গা যেখানে সেখানে তুমি যাও না। সো আমাকে সে একটু তিরস্কার করলো, আমি সেটা উপভোগ করলাম। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার লাইফতে এরকম দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, বা ফর্চুনেটলি, আনফর্চুনেটলিও বলবো না। এখন যেটা কথা হচ্ছে সেটা হলো যে আমাকে অনেকেই চেনে না, তোমরা যারা আছো আমার থেকে বয়সের 1/4 অনেকেই চেনো না। আমি হচ্ছি 1981 সনে আমি ইংল্যান্ড থেকে এমআরসি সাইক পাস করি। আমি মনে হয় আমাদের দেশের মধ্যে প্রথম মহিলা এমআরসিপি পাস করা। এবং তারপরে 1982 সনে আমি সোজা চলে আসি বাংলাদেশে। সিনিয়র রেজিস্ট্রারের পোস্ট কিছুদিন ওখানে হোল্ড করলাম, তারপরে ওখানে কনসালট্যান্ট হয়ে যেতে পারতাম, সেটা না করে আমি প্রেফার করলাম যে আমার দেশে এডুকেটিভ সার্ভিস আমি করব। আমি চলে এলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজে। অবশ্যই আমি তার আগে আর্মিতে চাকরি করতাম পাকিস্তান আমলে, তারপর বাংলাদেশ আমলে। রিটায়ার করার পরে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ আর্মি থেকে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে রিটায়ারমেন্ট চাইলাম, রিলিজ চাইলাম, রিটায়ারমেন্ট না, যে আমি উচ্চশিক্ষা করতে বিলেতে যাব। এবং তার জন্য আমি আর্মির কাছে এই চেয়েছিলাম আর কি, যেটা বলে মানে তোমার বৃত্তি, সো দ্যাট আই ক্যান গো অ্যাব্রড অ্যান্ড কমপ্লিট মাই এডুকেশন। তো তখন আমাদের খুব ভালনারেবল অবস্থা, নতুন বাংলাদেশ 1974 সাল, তারা আমাকে দিতে পারলেন না। তো আমি তখন চাকরি থেকে রিলিজ নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে গেলাম। ওখানে বিভিন্ন হাসপাতালে কাজকর্ম করলাম, গাইনি অবস্টেটিক্স করলাম, অ্যানেস্থেশিয়া করলাম, জেনারেল মেডিসিন করলাম, জিরিয়াট্রিক মেডিসিন করলাম, অনেক কিছু কাজ করলাম। শেষে ভাবলাম যে আমি হব তোমার গাইনোকোলজিস্ট, বিকজ আই থট দ্যাট ইজ এ ভেরি ইজি সাবজেক্ট টু পাস, এবং আমি পাস করেও যেতাম। তারপরে হঠাৎ করে একদিন ওখানে খুব বড় একটা বইয়ের দোকান আছে, তার নাম হচ্ছে ফয়েলস, তোমরা নাম শুনেছ হয়তো। সেই ফয়েলসে গিয়ে আমি একদিন বই ঘাটাঘাটি করছি, হঠাৎ করে সাইকোলজির উপর একটা বই আমার হাতে আসলো। তখন হয়তো 1977 বা 78 সাল। সেই বইটি পড়ে আমি কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে আমি এত মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে আমি সাইকিয়াট্রিস্ট হব। আমি যখন বাড়িতে এসে বললাম সবাইকে যে আমি সাইকিয়াট্রিস্ট হব, বললো ধুর এটা কোনো সাবজেক্ট নাকি, এটা পাগলের ডাক্তার হবি, লোকের রাস্তা দিয়ে হাঁটবি আর বলবো ওই দেখ পাগলের ডাক্তার যায়। তো লট অফ পিপল ডিসকারেজড মি। কিন্তু আমার হাজব্যান্ড বললেন যে না, তুমি এইটাই হও যেটা আমাদের বাংলাদেশে নাই এখনও, সেভাবে তুমি। তা আমি হলাম, এমআরসিপি করলাম, দেশে ফিরে এলাম, চাকরি পায় না, ফিরে গেলাম আবার আর্মিতে গিয়ে বললাম বাবু আমার একটা চাকরি দেবেন, আমি তো এখান থেকে চলে গিয়েছি রিলিজ নিয়ে। তো উনি তখনকার দিনে হেড ছিলেন, তিনি বললেন না আমাদের আর্মিতে কোনো সাইকিয়াট্রি দরকার নেই। কিন্তু আর্মি ফুল অফ সাইকিয়াট্রি, তাদের অনেক রকম নিউরোসিস আছে, কত রকম অ্যাংজাইটি আছে, দ্যাট ইজ ভেরি কমন টু হিউম্যান বিং। তা আমি পেলাম না চাকরি, তারপরে লাকিলি আমি পেয়ে গেলাম আমার স্বাস্থ্য পরিদপ্তরে চাকরি হলো আমার। কিন্তু চাকরি যখন হবে চাকরিতে জয়েন করার আগে আই সাফার্ড ফ্রম লট অফ অ্যাংজাইটি। এই বাংলাদেশের যে সাইকিয়াট্রি অবস্থা দেখছি, কয়েকটা মাত্র মানুষ আমরা, ওখানে কামাল ছিলেন আর 2-4 জন মানুষ মানে স্টুডেন্ট ছিল, ওই যে রাব্বানি বললেন তারা স্টুডেন্ট ছিলেন, কিন্তু তখনও ওইভাবে প্রপার সাইকিয়াট্রিস্ট বাংলাদেশে হয় নাই। তো আমি তখন, আমাদের স্যার ছিলেন নাজিমুদ্দিন স্যার, হি ইজ এ গ্রেট সাইকিয়াট্রিস্ট, হি ওয়াজ এ গ্রেট সাইকিয়াট্রিস্ট। তার নামে কেন লেকচার শুরু হয়নি এখনও, বাংলাদেশে আমাদের সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেনি জানি না, কিন্তু আমাদের প্রফেসর নাজিমুদ্দিন স্যারের নামে একটা লেকচার বা কিছু একটা করা অবশ্যই দরকার, আমি সবসময় এটা বলি। তো যাই হোক, আমি স্যারকে গিয়ে বললাম, স্যার তখন
একমাত্র মানুষ সাইকেট্রিক ফিল্ডে যিনি পুরো বাংলাদেশের এত সাইকেট্রিক যা কিছু প্রবলেম তার কাছে আসছে, তিনি ডিল করার চেষ্টা করছেন। আর প্রফেসর হেদায়েতুল ইসলাম ছিলেন সে সঙ্গে, তিনি ছিলেন অবশ্যই জুনিয়র। তা আমি স্যারকে গিয়ে বললাম, স্যার আমি বাংলাদেশের সাইকেট্রি দেখে খুবই হতাশ, তা আমি এক কাজ করি, আমি ইংল্যান্ডে ফিরে যাই। স্যার বললেন কেন? আমি যে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে আমি 6 মাস ইংল্যান্ডে সাইকেট্রি করব, আবার 6 মাস বাংলাদেশে সাইকেট্রি করব। তখন স্যার বললেন কি তুমি কি ছেলে খেলা পেয়েছো যে 6 মাস ওখানে থাকবে 6 মাস বাংলাদেশে থাকবে? এটা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা যাবে না, ইউ হ্যাভ টু বি ইন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশেই তোমাকে থাকতে হবে। তো স্যারের কথা শুনে তখন আমাদের মাইনে ছিল কত জানো? আমরা যখন জয়েন করলাম আমাদের মাইনে ছিল মাত্র 3000 টাকা। তো আমাদের সেই টাকাও আবার আমাদের কাছে সরাসরি ব্যাংকে আসতো না। আমাদের যে ওয়ার্ড বয় ছিল সে মাসের পয়লার দিকে গিয়ে ওই আমাদের হেলথ সেক্টরে ঘোরাঘুরি করতো, তারপর তার কাছে সমস্ত চেক দিয়ে দেওয়া হতো ডাক্তারদের। এবং সেই যে ওয়ার্ড বয় চেক নিয়ে আসতো তার একটা মুদির দোকান ছিল, সে আমার থেকে বেশি রোজগার করতো। তো সুতরাং সে চেক নিয়ে এসে কী করতো, আপার চেক এসছে, আপার চেক এসছে, আপার চেক এসছে। আমি যে ওরে এই চেক কাউকে দেখাস নে, কারণ আমি তো ইংল্যান্ডে অনেক টাকা পেতাম, চাকরি করতাম। আচ্ছা ওই চেক কাউকে দেখাস না। বলে না 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 আপনার চেক আসছে, চেকের মধ্যে লেখা ছিল 3100 টাকা। তো চিন্তা করো কত প্রেস্টিজ পাংচার। সেই অবস্থাতেই আমরা সাইকেট্রি শুরু করেছিলাম এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমি অ্যাসোসিয়েট হলাম, প্রফেসর হলাম। প্রফেসর হলাম খুব ন্যারো মার্জিনে, কারণ কোনো প্রফেসরি পোস্ট ছিল না। তো অনেক কষ্ট করে আমার শেষ 4 বছর বোধহয় আমি প্রফেসর হতে পেরেছিলাম। তারপর তো আমি রিটায়ার করে আবার ইংল্যান্ডে চলে গেলাম, ওখানে কাজকর্ম করলাম। আমি ছোটোবেলা থেকে লেখালেখি করি, আমি কখনো ডাক্তার হতে চাইনি। এটা আমার বাবার ডিরেকশানে আমি ডাক্তার হয়েছি। আমার নাম ছিল আনোয়ারা বেগম চৌধুরী। আমার নাম নিয়ে বিভ্রাট ছেলেবেলা থেকে। যখন আমি আনোয়ারা বেগম চৌধুরী নামে স্কুলে ভর্তি হয়েছি, যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হবে তখন আমাদের ক্লাস টিচার খুব বুদ্ধিমানের মতো আমার চৌধুরীটা কেটে দিলেন, রাখলেন আনোয়ারা বেগম। আমি তো জানিও না আমি চৌধুরী নাই, সারা জীবন চৌধুরী, গিয়ে দেখি ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে আনোয়ারা বেগম। স্যারকে গিয়ে ধরলাম, স্যার আনোয়ারা বেগম, আমি তো চৌধুরী। রাখ, বিয়ে হয়ে গিয়ে কোথায় চলে যাবি তার ঠিক নাই, তো যা আছে তাই। তো আনোয়ারা বেগম হলাম, কী করবো, আর কিচ্ছু করতে পারলাম না। তো আনোয়ারা বেগম আমার খুবই ডিসলাইক করি, এই নাম একদমই ভালোবাসি না। তারপরে আমার যখন বিবাহ হলো, আমার স্বামীটা খুব চালাক মানুষ, সে বললো তুমি তো আনোয়ারা বেগম, তোমার এই লেখা কেউ পড়বেই না কোনো দিন, 1 কোটি আনোয়ারা বেগম বাংলাদেশে, তোমাকে আমি আনোয়ারা সৈয়দ হক করে দিচ্ছি। তা বললাম যে এ তো খুব সুন্দর একটা নাম, এরকম নাম তো বাংলাদেশে কারো নাই। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হলো আজ পর্যন্ত আমি কাউকে শুনলাম না অচেনা জায়গায় আমার নামটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারে। সবাই বলে সৈয়দা আনোয়ারা হক অথবা আনোয়ারা হক অথবা কিছু একটা হক, কিন্তু নেভার আনোয়ারা সৈয়দ হক। সো আই টোল্ড টু সাম অডিয়েন্স, আই থিঙ্ক অ্যাবাউট 20 years ago, যে যেদিন দেশের লোক আমার নাম আনোয়ারা সৈয়দ হক ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারবে সেদিনে আমি বুঝবো আমি লেখক হয়েছি, আদারওয়াইজ আই এম নট এ রাইটার অ্যাট অল। তো সেখান থেকে আমার যাত্রা শুরু। আমি কখনোই ডাক্তার হতে চাই নাই, কিন্তু আমি ডাক্তার যখন হয়েছি মনোযোগ দিয়ে হয়েছি, ডাক্তারি যখন করেছি মনোযোগ দিয়ে করেছি। এখন পর্যন্ত আমার কোনো পেশেন্ট বেশি নাই, কিন্তু আমার যে কটা পেশেন্ট আছে আমি খুব মন দিয়ে তাদেরকে দেখি এবং সেসব পেশেন্ট অনেক সময় আমার প্রতি অনুগত থাকে। এবং আমি এখন প্র্যাকটিস করতে পারি না, বয়স হয়ে গেছে, এখন আমি মোর রিল্যাক্সেশন চাই, কিন্তু অনেক সময় আমার পেশেন্টরা সেই রিল্যাক্সেশনটা দেন না, আমিও খুশি মনে তাদের রেসপন্স করি, এই আর কি। রাব্বানি যে কথাটা বললেন, তার বাবার কথা বললেন, তিনি বললেন যে তার বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন, সকালবেলা যেতেন না, সেই গভীর রাতে ফিরতেন, কিন্তু বাবার আদর্শে তারা মানুষ হয়েছেন, বড় হয়েছেন। আর আমার বাবা ছিলেন ঘর থেকে একদিন হঠাৎ করে বেরিয়ে যেতেন, 7 দিন তার কোনো খোঁজ নাই, হি ইজ ভ্যানিশড টোটালি। তখন কী করে সংসার চলবে? হাউকাও বেঁধে যেত সংসারে। আমার বাবা ছিলেন খুব খেয়ালি। এই যে এতক্ষণ আগে এত পেরেন্টিংয়ের কথা শুনলাম, এত ব্যুরোক্র্যাটিক পেরেন্টস শুনলাম, অন্যান্য যে সমস্ত শুনলাম, ওখানে একটা কোটা আছে সবার শেষে, নেগলেক্টফুল চাইল্ড। তো আমরা ছিলাম সেই নেগলেক্টফুল কোটার মধ্যে, আমরা ছিলাম টোটালি নেগলেক্টফুল। আমরা ছিলাম 11 ভাই বোন। আমার বাবা জানতেনই না আমি কোন ক্লাসে পড়ি,
আমি ফার্স্টে গিয়ে বলছি 7 থেকে 8-এ ফার্স্ট হয়েছি। বাবা কি বললাম, বাবা আমি ফার্স্ট হয়েছি। কোন ক্লাসে পড়িস? আমরা ক্লাস 7-এ। ওইখানে ফার্স্ট হওয়া কি? ও তো ফার্স্ট হওয়া ইজি, 7 থেকে 8-এ ফার্স্ট হওয়া ইজি। তো বাবা জানতেনই না আমরা কোন ক্লাসে পড়ি, কোথায় পড়ি। কিন্তু মা ছিলেন একজন অতন্দ্র প্রহরীর মতো। মা আমাদের সব কিছু খেয়াল রাখতেন। মা আমাদের লেখাপড়া, আমাদের জামা কাপড়, আমাদের জেস্টার, বিহেভিয়ার সব কিছু দেখতেন। আমার কেন জানি মনে হয় এই বয়সে যে আমরা চাইল্ডের জন্য যা কিছু করি না কেন, যে কোনো এনভায়রনমেন্টে চাইল্ড বড় হোক না কেন, অবশ্যই স্বাস্থ্যকর এনভায়রনমেন্ট হতে হবে, নো ডাউট। কিন্তু মনে রাখবে প্রতিটা চাইল্ডের ভিতর একটা মেকানিজম আছে টু অ্যাডাপ্ট দেমসেলস উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট। এটা কিন্তু চাইল্ডের ইনবর্ন কোয়ালিটি। এটা না থাকলে ম্যাক্সিম গোর্কি হতে পারতেন না। তার চাইল্ডহুড খুবই ডিস্টার্বড, আমারও চাইল্ডহুড খুবই ডিস্টার্বড। তো প্রতিটা চাইল্ডের ভিতর একটা অ্যাডাপ্টিং মেকানিজম থাকে। সেই মেকানিজমটা যদি চাইল্ডটা কোনো রকমে খুঁজে পায় তাহলে কিন্তু সে মোটামুটিভাবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, আমার যেটা বিশ্বাস। তো সুতরাং অবশ্যই আমরা গুড প্যারেন্টিং করব। অ্যাট দি সেম টাইম চাইল্ড যাতে ঠিকমতো সুস্থভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে। আমাদের বাড়িতে কোনো বই ছিল না, আমাদের বাড়িতে কাসাসুল আমগিয়াও ছিল না, শুধু ছিল একটা কোরআন শরীফ। তাই এমন 7 পর্দার মধ্যে আচ্ছন্ন থাকতো যে ওইটার কাছে যাওয়াটাও পাপ ছিল। যে তুই যদি কখনো কোরআন শরীফ ছুঁয়ে ফেলিস না গোসল করে তাহলে তোর কিন্তু দোজক। তো সেই ভয়তে কোরআন শরীফে সাঁতার দিয়ে হাঁটতাম না, একদম দূরে দূরে রাখতাম। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য চাইল্ডহুড উই হ্যাড। এখন যে চাইল্ডহুড বাচ্চারা পাচ্ছে তো এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আর একটি কথা যেটা বলতে চাই, আমাদের যে করোনা হয়ে গেল এটা কিন্তু আমরা কেউ টাচ করছি না, নিশ্চয় হবে। সেটা হচ্ছে যে করোনা পিরিয়ডে আমাদের কিশোরদের, আমাদের শিশুদের যে সর্বনাশ হয়েছে সেটা আমরা কিভাবে উত্তরণ ঘটাবো আমরা কিন্তু নিজেরাও জানি না। এই করোনা পিরিয়ডে বাচ্চারা দেখেছে যে তার বাবা তার মাকে করোনা হয়েছে বলে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসছে তার দাদিকে। এই শিশু দেখেছে করোনা পিরিয়ডে বাবার চাকরি চলে গেছে, বাবা বাড়ি এসে বসে আছে, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে, ওয়াইফ ব্যাটারিং হচ্ছে, চাইল্ড ব্যাটারিং হচ্ছে, তারপরে ড্রাগ অ্যাডিকশন হচ্ছে, অ্যালকোহলিজম হচ্ছে, সেপারেশন হচ্ছে, ডিভোর্স হচ্ছে, অ্যান্ড দে আর গেটিং অ্যাডিক্টেড টু দিস স্মল মেশিন। তাদের হাতে এখন মেশিন ঢুকে গেছে, তারা এখন মেশিনে অ্যাডিক্টেড, তাদেরকে কিছুতেই মানে মেশিন থেকে ছাড়ানো যাচ্ছে না। আমি সেদিন একটা স্কুলে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসলাম যে চাইল্ডদের কিভাবে মোবাইল অ্যাডিকশন থেকে দূরে রাখা যায়। আজকাল তো প্রত্যেকটা চাইল্ড মোবাইল অ্যাডিক্টেড, দেশ এবং বিদেশ সব জায়গা। এখন তো আমাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে পুরো বিশ্ব হাতের মুঠোর মধ্যে। একটা ছোট বাচ্চার হাতের মুঠোই বিশ্ব আমারও হাতের মুঠোই। আমার থেকে আমার বাচ্চা কোনো ডিফারেন্ট না, দ্য সেম থিং হ্যাপেনিং উইথ বোথ অফ আস। তো আমি যখন সেই লেকচার দিয়ে আসলাম সেই স্কুলে কয়েকদিন আগে, বাড়ি ফিরে দেখি আমি তাদেরকে খুব উপদেশ দিলাম যে মেশিন যেন তোমাকে কন্ট্রোল না করে, ইউ উইল বি কন্ট্রোলিং দ্য মেশিন। এসব বড় বড় কথা বলে বাড়ি এসে ঢুকে দেখি আমার 11 বছরের নাতি ডান হাত দিয়ে ভাত মাকে খাচ্ছে আর বা হাতে মোবাইল দেখছে, আর মোবাইলের দিকে ফোকাস, আর ডান হাত দিয়ে কী খাচ্ছে না খাচ্ছে তার কোনো খেয়ালও নাই। সো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ আওয়ার লাইফ। এখান থেকে কিভাবে আমরা বাচ্চাদের উত্তরণ ঘটাবো উই ডু নট নো। এবং তাদের হাতে যে মোবাইল সেটা তো খারাপ একটা জিনিস যে প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে এক্সাইটমেন্ট সব নিউজ বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয় এবং বড়রা তাতে অ্যাডিক্টেড। এবং আমি যে বাচ্চাদেরকে অ্যাডিকশান ঠেকাবো, বড়রা তো অ্যাডিক্টেড, বাচ্চাদের কীভাবে অ্যাডিকশান ঠেকাবো? বহু হাউসওয়াইফ 33 ইয়ার্স ধরে হাউসওয়াইফ, সেই হাউসওয়াইফের বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। তো হোয়াট ক্যান ইউ ডু? বিকজ এখন বাহির এবং ভেতরে যে আবরণটা ছিল, যে স্ক্রিনিংটা ছিল সেটা কিন্তু আর নাই, সেটা কিন্তু ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, ডেমোলিশড। সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, যে হাউ উই ক্যান সার্ভাইভ আওয়ার চিলড্রেন। আমার চিলড্রেনদেরকে কীভাবে প্রোটেকশান দিয়ে আমরা তাদেরকে বাঁচাতে পারি। এর জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যে কনফারেন্সটা করছি সেই কনফারেন্সের জন্য এগুলো আলোচনা করা হয়। এবং আমার একটা সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল একটা বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এই সমস্ত অ্যাট্রোসিটি থেকে। এবং আমরা কেন বেঁচেছি? যেহেতু আমাদের সময়ে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল খুবই স্ট্রং।
প্রতিটা মাসে আমাদের একটা ইভেন্টস হতো স্কুলে, হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী, না হয় নজরুল জয়ন্তী, না হয় অন্য কোনো বড় মানুষের জন্যে বা বড় কবির জন্যে বা কিছু একটা অকেশন বা ভ্রমণ কিছু বা গান বা বাজনা কিছু না কিছু বা নাটক। আমরা সবসময় কিন্তু একটা ঘোরের মধ্যে থাকতাম, একটা বা কবিতা আবৃত্তি, সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে স্কুলে করা দরকার। আমরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভেতরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসতে পারলে আমরা কিন্তু সারভাইভ করব, আদারওয়াইজ নো সারভাইভাল। এই ছোট্ট মেশিনের কাছে কিন্তু আমরা সবাই হেরে যাচ্ছি। তো সুতরাং আমি এইটুকু ওয়েল উইশ দিচ্ছি এবং প্রার্থনা করছি যে আমাদের এই 15th অ্যানুয়াল কনফারেন্স যেন সাকসেসফুল হয়। আমরা যেন প্রত্যেকেই, যারা সাইকোলজিস্ট আছেন, যারা সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, যারা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছেন, তারা অন্তত এইটুকু চিন্তা করেন তাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে। আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে একদমই সময় দিই না, মা আর বাবা দুজনেই কিন্তু কর্মরত। আমরা কিন্তু নিজেদের বাচ্চাদেরই মানুষ করতে পারি না, অপরের বাচ্চাকে কি করে মানুষ করব। সুতরাং এই দিকে আমাদের অ্যাটেনশন ফোকাস করতে হবে। এইটুকু আমি বলে আমি আমার এই কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম ম্যাডামকে। তার জার্নির গল্পটা আমরা শুনলাম এবং আমরা সবাই খুবই ইন্সপায়ার্ড হলাম। এবং ম্যাডামের কথা শুনে এই কথাটি বলার লোভ সামলাতে পারছি না যে ম্যাডাম যেমন লাইব্রেরিতে সাইকোলজির একটি বই পড়ে সাইকিয়াট্রিতে পড়ার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন, তেমনি আমিও খুব অল্প বয়সে সেবার প্রকাশনী থেকে ম্যাডামের বের হওয়া বই মানসিক সমস্যা 1 এবং 2 এই বইটি পড়ে কিন্তু সাইকিয়াট্রিতে আসার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলাম। তো এবার সভাপতির বক্তব্যের পালা। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি বাখামের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং মনরোগবিদ্যা বিভাগ বিএসএমএমইউর চেয়ারম্যান এবং চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি প্রফেসর অধ্যাপক নাহিদ মাজাবিন মোর্শেদ ম্যাডামকে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। যেখানে আনোয়ারা ম্যাডাম, রাব্বানি স্যার, ওয়াজিউল আলম স্যার, মল্লিক স্যার, আরও দেশ বরেণ্য লোকদের এত সুন্দর সুন্দর কথার পরে আসলে আমি সভাপতি হই আর যাই হই, ম্যাডাম যেটা বললেন সভাপতিকে রেসপেক্ট দেখাতে হবে, তারপরেও আমি বলছি আমার বলার আসলে কিছুই থাকে না। আমি শুধু এতটুকুনি বলবো, আজকে সকাল থেকে প্যারেন্টিং নিয়েই কথা হচ্ছিল। আমরা খেয়াল করে দেখি ব্যাকামের কিন্তু এখন 15 বছর, 2008-এ তার জন্ম হয়েছে, এখন সে অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপে আছে, অ্যাডোলেসেন্ট এইজে আছে। এবং আমাদের প্যারেন্টস কিন্তু আমাদের মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন ওনারাই হচ্ছেন আমাদের প্যারেন্টস, এবং আমরা সেই সৌভাগ্যবান অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপ যারা ওনাদের গাইডেন্সে এখনও আছি, আমার মনে হয় সঠিক রাস্তায় আছি। তার মানে আমাদের এই প্যারেন্টসদেরকে আমাদের সবার তরফ থেকে অসংখ্য শ্রদ্ধা এবং সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে গর্ববোধ করছি আজকে মঞ্চে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে। আমি জানি না এই ফিলিংটা অন্য কারো হচ্ছে কি না, যে আমি দেশ বরেণ্য শুধু সাইকিয়াট্রিস্ট না, আমার ডাইরেক্ট যে শিক্ষক আছেন ওনাদের সাথে আমি আজকে বসতে পেরে আমার নিজেকে অনেক বেশি সৌভাগ্যবতী মনে করছি। আমার মনে হচ্ছে আমি সাইকিয়াট্রিতে আসতে পেরে এইখানে এই জায়গায় আমার ইন্সপায়ার্ড যাদেরকে নিয়ে আমরা, যারা অন্যদের জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তারা সরাসরি আমাদের এই যে আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন, আমি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ওনাদের জন্য এবং আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার মঞ্চে উপবিষ্ট সব শ্রদ্ধেয় সাইকিয়াট্রিস্টদেরকে। এবং সামনে যারা আছেন দেশ বরেণ্য সব সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এবং আমার ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে, আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাকামের উদ্দেশ্যে আজকে এই কনফারেন্স, 2 দিন কনফারেন্সের জন্য এসেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি জানাচ্ছি যে আমাদের মিডিয়া পার্টনার মনের খবর এবং সময় টিভি, এবং আমাদেরকে আজকের দিনটা স্পন্সর করছে জেনারেল ফার্মা। আমরা জানি আমাদের এই বছরের থিমটা হচ্ছে চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, প্রায়োরিটাইজিং দ্য সার্ভিস নিডস।
এটা অত্যন্ত জরুরি এবং সকালবেলায় আমাদের শ্রদ্ধেয় মল্লিক স্যার এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। সেখানে আমার বাড়তি কিছুই বলার আর নেই, কিন্তু আমি শুধু এতটুকুনি জানাতে চাচ্ছি যে আমাদের সামনের বছর 14-15-2023 সালে যে BACAMH-এর 16তম অ্যানুয়াল কনফারেন্স এবং জেনারেল মিটিং হবে, সেইখানে আমাদের এইবারের তখনকার সায়েন্টিফিক যে থিমটা হবে সেটা হচ্ছে চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ, ফোকাস অন ফ্যামিলি। এবং আপনারা জেনে আরও অনেক খুশি হবেন যে ফোকাস অন ফ্যামিলি এই থিমটা আমাদের শ্রদ্ধেয় আনোয়ারা ম্যাডাম আমাদের জন্য দিয়েছে BACAMH-এর উদ্দেশ্যে সামনের বছরের থিম। ম্যাডামের জন্য একটা জোরে করতালি। আমরা বিভিন্নভাবে স্যারদের কাছ থেকে শুধু লেখাপড়াই শিখি, বই পুঁথিগত বিদ্যা শিখছি তা না। স্যারদের কাছ থেকে তাদের কথা বলা, বচনভঙ্গি, তাদের নলেজ, তাদের স্কিল, তাদের ভদ্রতা, নম্রতা সব কিছুই আমরা ফলো করার চেষ্টা করছি। জানি না কতটুকুন পারছি, শুধু দোয়া চাচ্ছি যাতে আমাদের মাথার উপরে সবসময় আপনাদের দিক নির্দেশনা থাকে, আপনাদের আদরের হাত, এবং আমরা ভুল করলে সঠিক রাস্তায় আনার জন্য যে দিক নির্দেশনা, পথ নির্দেশনা থাকে, সবসময় আপনারা আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি দিয়ে যাবেন। তাহলে BACAMH কেন, তথা আমাদের যে সাইকিয়াট্রি যে অ্যাজ আ হোল একটা পরিবার, আমরা তাহলে সমষ্টিগতভাবে আগাতে পারবো। আমরা জানি যে আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা কেউ খুব একটা ভাবি না, যদিও এখনও বিগত কয়েক বছরে আমরা অনেকটাই এগোনোর চেষ্টা করছি। হয়তো পথ চলতে শুরু করেছি, কিন্তু পথ চলা তো আমাদের শুরু, সেটার মাঝ রাস্তাও আসতে পেরেছি কিনা জানি না। অনেক অ্যাওয়ারনেস দরকার, শুধু চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথের উপরে না। নর্মালি যে সাইকিয়াট্রি বলতে আমরা অ্যাজ আ হোল যে অ্যাডাল্ট সাইকিয়াট্রি বুঝি, সেটাও যে খুব বেশি আমরা সার্ভিস দিতে পারছি গুটি কয়েক সাইকিয়াট্রিস্ট, গুটি কয়েক সাইকোলজিস্ট অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ ওয়ার্কার্স মিলে, সেটা না। সেই ক্ষেত্রে চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি একটু কর্নারেই পড়ে আছে। সবাই আর বলে বাচ্চার আবার কিসের মানসিক সমস্যা, ও এমনি এমনি বড় হতে হতে ঠিক হয়ে যাবে। আসলে বড় হতে হতে ঠিক হয় কি হয় না, এখন যারা বর্তমান সমাজে আছে তারা কিন্তু অনেকেই কিন্তু একটু একটু করে টের পাচ্ছেন যে তাদের বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আচরণগত সমস্যা হচ্ছে। ম্যাডামের কথা ধরেই আমি বলছি, পোস্ট কোভিড আমরা খেয়াল করে দেখি, আগে যেই চাইল্ডরা আসতো তারা শুধু মা বাবা অনেক দিন পরে হাইপার অ্যাক্টিভিটি থাকলে কিংবা মেন্টালি রিটার্ডেড বা মানে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি অনেক বেশি হলে লেখাপড়া করতে পারছে না, তখন নিয়ে আসতো। এখন কিন্তু নিয়ে আসে বাচ্চা কাচ্চার হচ্ছে আচরণগত সমস্যার জন্য। প্রচুর রুগী কিন্তু আমাদের দোরগোড়ায় আসে, আমাদের কাছে হেল্পের জন্য আসে। অনেকে মানে, অনেকে মানে না। অনেক সময় স্কুলগুলোও কিন্তু অনেক সময় অ্যাড্রেস করে, কিন্তু তারপরেও আমাদের ভেতরে চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ নিয়ে মোটেও কোনো আসলে মানে অ্যাওয়ারনেস নেই। সেই জন্য এই সার্ভিস প্রোভাইডিংয়ের জন্য, সার্ভিস নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আসতে হবে। তার আগে কিন্তু আমাদের ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে হবে, আমাদের স্কিল্ড ম্যান পাওয়ার। আমাদের বিভিন্ন কোর্স, ট্রেনিং, অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আমাদের সার্ভিস বাড়াতে হবে, যেটা কিনা BACAMH-এর মেইন অবজেক্টিভ। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো। সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, এখানে কষ্ট করে এই 2 দিন ব্যাপী আমাদের এই কনফারেন্সে আপনারা এসেছেন। আজকে সারা দিন থাকবেন এবং আগামীকালকেও আমাদের ওয়ার্কশপ আছে এবং আরও সায়েন্টিফিক সেশন আছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আছে আমাদের একটা ডিবেট আছে, আমাদের পোস্ট লাঞ্চ একটা ডিবেট হবে। খুবই সুন্দর আমন্ত্রণ থাকলো, এবং আমাদের এই BACAMH-এর পূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো আপনাদের এনজয় করার জন্য, সাথে থাকার জন্য, দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন মনের প্রাণে। অনেক ধন্যবাদ সভাপতি অধ্যাপক নাহিদ মেহজাবিন মোর্শেদ ম্যাডামকে। এর সাথে আমি এই তথ্যটাও দিয়ে দিচ্ছি যে আজকে সন্ধ্যায় একটি খুবই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, এবং এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোনো প্রফেশনাল ব্যক্তিরা নয়, আমাদের মনোরোগবিদ্যা বিভাগ BSMM-এর যারা রেসিডেন্টরা তারাই পারফর্ম করবেন। আপনাদের সবাইকে অনেক আমন্ত্রণ থাকলো অনুষ্ঠানটি অ্যাটেন্ড করার জন্য। এবং BACAMH-এর প্রথম কনফারেন্স থেকেই পরবর্তী বছরের কনফারেন্সের ডেট ডিক্লেয়ার করা হয়।
এবং আমরা যে 14-15 নভেম্বর 2022 সালে এই কনফারেন্সটি আয়োজন করব, এটি কিন্তু আমাদের গত বছর অর্থাৎ 2021 সালের কনফারেন্সে কিন্তু এই ডেটটি দেওয়া ছিল। তো আপনারা যদি আমাদের প্রোগ্রাম বুকের পেছনের পাতা দেখেন তাহলে দেখবেন যে আগামী বছরের ডেটও কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি, এবং আশা করছি আমরা সাধারণত প্রতি বছর আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি এই ডেটটিতে আমাদের অনুষ্ঠানটি রাখার জন্য। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। এবার যিনি বক্তব্য রাখবেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানটি শেষ করবেন, তিনি বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অগ্রগতির জন্য ভীষণ সচেষ্ট, ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট বাখাম। ধন্যবাদ। আসলে ম্যাডাম বলেছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং সভাপতি, যে আসলে সভাপতির পরে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ বোধহয় একজনেরই থাকে, তিনি হচ্ছেন যিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ফলে সভাপতির পরে বক্তব্য রাখার সুযোগ নিতে পেরে আমি আসলে আনন্দিত এবং সবচেয়ে বেশি গর্বিত যে মঞ্চে যারা উপবিষ্ট রয়েছেন তারা প্রায় সবাই আমার শিক্ষক এবং সরাসরি শিক্ষক। মঞ্চের সামনে যারা রয়েছেন সামনের সারিতে তারা প্রত্যেকেই আমার সরাসরি শিক্ষক। আমি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং অভ্যাগত যারা আছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য। এবং আমি আরও বেশি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমরা কিন্তু সময়ের চাইতে পিছিয়ে নাই, অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা সেশন, এমনকি আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সহ প্রত্যেকটা সেশন কিন্তু আমরা সময় মতো করতে পেরেছি। এবং আমাদের এই সময়ানুবর্তিতাকে আমরা মনে করি যে আমাদের নিজেদের একটি অর্জন। আমরা বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে যেই কিন্তু দেখি যে পিছিয়ে থাকি, আধা ঘন্টা পিছিয়ে থাকি, 1 ঘন্টা পিছিয়ে থাকি। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা একদম যথার্থ সময়ে আছি। আমি এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যারা এখানে উপস্থিত আছেন। আমি যে কোনো অনুষ্ঠানে সামনে হাঁটাহাঁটি করলে যারা বক্তব্য দেন তারা বুঝে যান যে এখন বোধহয় বক্তৃতা দেওয়ার সময় শেষ হয়ে আসছে, কারণ হেলাল উঠে দাঁড়িয়েছে মানে এখন তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে হবে। কিন্তু আজকে একটু ব্যতিক্রম। আজকে আমি স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম, ম্যাডামকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের সময়ের চাইতে একটু এগিয়ে আছি আমরা, আমাদের 1:30টায় লাঞ্চ, সুতরাং আপনারা স্যার একটু লম্বা কথা বলেন। সেই অনুযায়ী সবাই নিশ্চয়ই একটু বলার সুযোগ পেয়েছেন, আমি কাউকে থামাই নাই। আচ্ছা, আমি ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আসলে ধন্যবাদ সবাইকে দিতে হয়, যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, কারণ আমার দায়িত্বই শুধু ধন্যবাদ দেয়া। তবে বিশেষ করে কয়েকজনের নাম যদি না বলি তাহলে মনে হয় একটু অবিচার করা হবে। বিশেষ করে আমি বলবো, প্রথমেই যার নাম বলবো তিনি হচ্ছেন ডাক্তার শিফাতি সাইদ। এই 2 দিনের অনুষ্ঠানটি করার জন্য যার অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং অনেক দিন ধরে ওনার অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল, এবং তিনি সবাইকে বোধহয় আজকের অনুষ্ঠানের থিম দিয়েছিলেন সবুজ, এবং ওনার কাছ থেকে সবাই বোধহয় একটা করে সবুজ শাড়ি পাবেন অনুষ্ঠানের পরে আমি আশা করছি। আর আমরা একটি করে সবুজ পাঞ্জাবি বা শার্ট পেতে পারি, কারণ আজকে অনুষ্ঠানের থিমটা সবুজ, শিফাত বলেছেন। এবং সেই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সবুজের কাছাকাছি নীল রং পরে আসছেন ডাক্তার তারিক। আমি আরও ধন্যবাদ দিচ্ছি ডাক্তার জ্যোতি, যিনি আমাদের সবসময় আমাদের মাঝে থাকেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেন। ডাক্তার মাহবুবা, যিনি শুরুতে আমাদের সেশনটি আজকে শুরুতে পরিচালনা করেছিলেন। ডাক্তার মুনিম রেজা, যারা পেছনে থাকেন, সামনে থাকেন, বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেন। ডাক্তার তানজিলা, ডাক্তার মাহবুব, ডাক্তার হাসান, ডাক্তার পরাগ দে, ডাক্তার সাফায়েত, ডাক্তার মামুন, এবং যারা এই কাজগুলোতে আমাদের সবসময় সাহায্য করে থাকেন, যিনি করে থাকেন সবসময় বাখামের প্রোগ্রামে যাকে আমরা খুব অ্যাক্টিভ দেখি, আমাদের নাসিমা আপা। সুতরাং সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর অনেকের নাম হয়তো আমাদের বাদ থেকে গেল, কিন্তু আমরা ধরে নিলাম যে তারা সবাই আমাদের ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। আমাদের ধন্যবাদ যদি আমরা দিতে চাই তাহলে সবচাইতে আরেকজনকে ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ আমরা জানি যে আমাদের অর্থ ছাড়া, টাকা ছাড়া আমরা কোনো অনুষ্ঠান করতে পারি না। ফলে যারা আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে টাকা দিয়ে থাকেন, অর্থ দিয়ে থাকেন, এটা সারা পৃথিবীতেই দিয়ে থাকেন। সায়েন্টিফিক অনুষ্ঠানের সাথে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির একটি আত্মিক এক ধরনের সম্পর্ক থাকে, সেটা যতটুকু আত্মিক তার চেয়ে বেশি আর্থিক। সুতরাং আত্মিক এবং আর্থিক এই সম্পর্কটি তাদের সাথে আমাদের আছে বলেই আমরা এই অনুষ্ঠানটি করতে পেরেছি। জন্য আমি সবার আগে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যিনি আজকের এই অনুষ্ঠানটিকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আজকের অনুষ্ঠানটিকে স্পন্সর করেছেন, আমাদের গোল্ড স্পন্সর জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আমাদের আগামীকালকেও আধা বেলার অনুষ্ঠান আছেন। সেই অনুষ্ঠানে যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, রেনেটা ফার্মাসিউটিক্যালস, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানিয়ে দিচ্ছি এই সুযোগে। আর সবশেষে আমরা অনুষ্ঠান যখন করি, আমরা যখন একটি সংগঠন করি, আমরা যখন সবাই একত্রিত হই, পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই, তখন কিন্তু আমাদের দায়িত্বটাও বেড়ে যায়। আমি একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যেটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্যের একটি কর্মকৌশল কিন্তু প্রণীত হয়েছে, ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান।
এবং এই কর্মকৌশলের সাথে আমাদের অনেক সিনিয়র শিক্ষকরা সম্পৃক্ত ছিলেন। এই সম্পৃক্ততার সুযোগ নিয়ে আমরা কিন্তু সেই জাতীয় ডকুমেন্টে, সরকারি ডকুমেন্টে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ বাখাম এবং বিএপির নামটি সংযুক্ত করেছি। অর্থাৎ সেই জাতীয় কর্মকৌশলের একটি অংশ কিন্তু আমাদের এই সংগঠনগুলো। ফলে আমরা শুধু সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে যেন আমাদের দায়টা না সারি, আমাদের দায়িত্বটি বেড়ে গেছে, ফলে সেটিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেন আমরা অংশ নিই। আর সেই সাথে আমাদের তথ্য আমরা কি করছি আর কি করছি না সেটি কিন্তু সবাইকে জানাতে হয়। আমাদের একটা প্রবাদ ছিল যেটা আমরা সেবা প্রকাশনীতে পড়তাম, সেবা প্রকাশনীর কথা বলে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে ডাক্তার শিফাত। সেবা প্রকাশনীতে একটা প্রবাদ ছিল যে বিজ্ঞাপন না দিয়ে ব্যবসা করা আর অন্ধকারে কোনো সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসা সমান কথা। তার মানে আমরা কি করছি সেটা সবাইকে জানাতে হবে। আর এই জানানোর দায়িত্বটা কার? এই জানানোর দায়িত্বটা এবং সবচেয়ে বড় দায়িত্বটা কাঁধে নিয়েছে আমাদের মনের খবর। এই জন্য মনের খবরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, মনের খবর টিভিকে ধন্যবাদ জানাই, মনের খবর পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সামনে সময় টিভির একটি বুম আমি দেখতে পাচ্ছি, যিনি এসেছেন সংবাদ মাধ্যম থেকে, সময় টিভি থেকে, তাকেও ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাদের একটু পরেই মনে হয় লাঞ্চ দেওয়া হবে, তার আগে আরও কিছু ঘোষণা আছে, দুটো ইভেন্ট, ছোট ছোট দুটো ইভেন্ট আছে এর ভেতরেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং বসার জন্য অনুরোধ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর হেলালুদ্দিন আহমেদকে তার প্রাণবন্ত বক্তব্যের জন্য। এবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন আজকের অনুষ্ঠানের যারা স্পন্সর, তাদের তরফ থেকে জাহিদুদ্দিন চৌধুরী, ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস। আজকের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র অর্থ দিয়ে নয়, সকল ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আমাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস। তাদেরকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you, ma'am. Honorable Chairperson of 15th Annual Conference of Bangladesh Association for Child and Adolescent Mental Health, Professor Dr. Nahid Mehzabil Morshid, Madam, who is the Chairman of Psychiatry Department, BSMMU, respected and Honorable Chief Guest, Professor Dr. Anwar Soyed Haq, who is the legendary psychiatrist of Bangladesh, respected special guest, Professor Golam Rabbani sir, MSI Mollik sir, Wajul Alam Choudhury sir, Vidhan Ranjan Rai Poddar sir, উপস্থিত আছেন তারিকুল আলম সুমন sir, who is the General Secretary of BAP and elect President BACAMH, Professor Helaluddin Khan, and Secretary General Niaz Mohammad Khan, and all other dignitaries in front of dais and distinguished participant and all my fellow colleagues. Assalamu alaikum. On behalf of myself and General Pharmaceuticals Limited, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to all of you for your patience hearing. And I am so much delighted to be here as a scientific partner of this auspicious program. You all know that General Pharma has long 37 years heritage in pharma industry of Bangladesh, and more than 20 years we are maintaining strong bonding with the BAP and BACAMH. And General Pharma has enriched product portfolio for managing mental disorder, and General Pharma, it's not worthy to mention that General Pharma never ever compromised with the product's quality. As a result, at present we are exporting our product more than 40 countries of the world. And here I can assure that the standard and quality product we are exporting various parts of the world, the same standard and quality we are offering our domestic patient that is for your patients. And General Pharma, the leading pharmaceutical company, especially CNS sector, it has been possible due to wholehearted support of Bangladesh Psychiatric Association doctors, and we are really grateful to them. Please keep continue your wholehearted support in favor of General Pharma product in future, so that General Pharma always with you and always will be you. Thank you again. Assalamu alaikum. অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব একটি উপহার প্রদানের মাধ্যমে। সব ধরনের
সায়েন্টিফিক কনফারেন্সই সাধারণত যারা বক্তা বা যারা চেয়ার তাদেরকে একটি ক্রেস্ট দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে সেই ক্রেস্টটি অত্যন্ত অযত্নে এবং অবহেলায় হয়তো ঘরের একটি কোণে অথবা টেবিলের উপরে পড়ে আছে। তাই এবার আমরা একটি নতুন চল শুরু করেছি, ক্রেস্টের বদলে আমরা সবাইকে দিচ্ছি একটি গাছ, এবং এটি কিন্তু আর্টিফিশিয়াল গাছ নয়, এটা সত্যিকারের গাছ এবং একটি ইনডোর প্ল্যান্ট, এবং সেই গাছের যে পাত্রটি সেই পাত্রের ভেতরেই পাত্রের ওপরেই বাখামের লোগো, আমাদের কনফারেন্সের নাম এবং সেই ব্যক্তির নামটি খোদাই করা আছে। তো আমি আমাদের সভাপতি নাহিদ ম্যাডামকে অনুরোধ করব একে একে সবার হাতে এই উপহারটি তুলে দিতে। প্রথমেই প্রধান অতিথির উপহারটি তুলে দিচ্ছেন নাহিদ ম্যাডাম প্রফেসর আনোয়ারা বেগমের ম্যাডামের হাতে। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী স্যারকে নাহিদ ম্যাডাম গাছটি তুলে দিচ্ছেন। আমরা আশা করছি গাছগুলো সব স্যারদের টেবিলে শোভা পাবে। অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যারকে, এরপর অধ্যাপক এমএসআই মল্লিক স্যারকে উপহার দেবেন নাহিদ ম্যাডাম। অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার স্যারকে। বিধান স্যার খুবই গাছ ভালোবাসেন, মনে স্যার খুবই খুশি হবেন। এরপর ডাক্তার তারিকুল আলমকে গাছ তুলে দেবেন অধ্যাপক নাহিদ ম্যাডাম। তো যিনি সবাইকে উপহার দিচ্ছেন তাকে দেবে কে? তাদের জন্য, ম্যাডামদের জন্য আমরা অর্থাৎ আমাদের বাখামের যারা অফিসিয়াল তাদের জন্য আমরা উপহারের ব্যবস্থা রেখেছি। এবার অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম ম্যাডামকে অনুরোধ করব নাহিদ ম্যাডামের হাতে তার উপহারটি তুলে দিতে। অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী স্যারকে অনুরোধ করব ডক্টর হেলাল উদ্দিন আহমেদকে গাছটি তুলে দিতে। অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যারকে অনুরোধ করছি ডাক্তার নিয়াজ মোহাম্মদ খান স্যারকে। জি, অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যারকে অনুরোধ করছি ডাক্তার নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে পুরস্কারটি তুলে দিতে। এবার জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসের ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার জাহিদ সাহেবকে এই উপহারটি তুলে দিচ্ছেন অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় স্যার। সবাইটা দেওয়া হয়েছে, একজনের নিজের নাম নিজে বলতে একটু আড়ষ্টতা বোধ করছেন, তাই ডাক্তার শিফাতকে আমি গাছ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, অধ্যাপক এমএসআই মল্লিক স্যারকে। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হচ্ছে। এরপরে আমাদের মধ্যাহ্নভোজ বা লাঞ্চ
আমরা সবাই একটা গ্রুপ ছবি তুলবো, তারপর আমরা নিচে লাঞ্চ করতে যাই। আর লাঞ্চের পরে ঠিক 1 ঘন্টা পরে 2:30 থেকে আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু হবে। আশা করছি আপনারা সবাই সময়ের ভিতরে ফিরে আসবেন। হ্যাঁ স্যার, আমরা প্রথমে আমাদের সামনে মঞ্চে গ্যালারির প্রথম সারিতে অবস্থান করছেন আমাদের শিক্ষকরা, অধ্যাপক কামরুল স্যার, শাহিদা ম্যাডাম, আলগিন ম্যাডাম, অধ্যাপক ওয়াহিদি স্যার, মহাদেব স্যার, ডক্টর অভ্রদাস ভৌমিক স্যার, ফারজানা রাবিন, ডক্টর নাসিম জাহান, ডক্টর শাহানা পারভিন, ডক্টর মনিরুল ইসলাম। আমি যদি কারো নাম না বলে থাকি, পেছনে যদি থাকেন আমি দেখতে পাচ্ছি না। অধ্যাপক বিপ্লব স্যারকে দেখতে পাচ্ছি না। ফারজানা রহমান, দিনা আপা। আমরা সবাই একটা গ্রুপ ছবি তুলতে চাচ্ছি। ডক্টর শিবলি সাদিক, ডক্টর শাহরিয়ার ফারুক। একদম সেন্টার থেকে না, সেন্টারে পিছনে যাইতে হবে, সামনে থেকে নেওয়া যাবে না। এই রামপ্রসাদ এই ব্যাকড্রপটা দেন, ব্যাকড্রপ। ব্যাকড্রপে যে 15th অ্যানুয়াল কনফারেন্স থাকে স্যার, চলে আসেন। মনির স্যার, স্যার স্যার এই যে বিপ্লব স্যার এদিকে আসেন, এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। কোন টাইমে যাবা? within a week, otherwise they যে কালকে কথা বলবেন। সৃজনী আছে, ওই সামনে সৃজনী, রেদওয়ানা চলে আসো। সামনে সামনে টুম্পা, আসেন না, যারা আসতে পারেন। নাসিমা আসেন, টুম্পা আসেন। এই আসো, এই তোমরা আসো, 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 এই টুম্পা আসেন, সাদিয়া আসেন। এই সবাই আসো, পলি টুম্পা আসো, আসো না, সবাই চলে আসো। চলে আসেন, নাসিমা আসেন, জ্যোতি আসেন। জয় বেরিয়েছি এই পলি আসো, এই পলি। সেলিনা একেবারে পিছনে, ওই যে পিছনে। Thank you. পরে আসছি।